Praise the Lord. நாம் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கடந்து செல்வோம். Let us move on to the God's message. யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 10ஆம் அதிகாரம் 10வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். Let us turn our scriptures to Let us turn our scriptures to Gospel according to Saint John chapter 10 verse 10. The thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. கவனியுங்கள். Listen. திருடன் திருடவும் கொல்லவும் அழிக்கவும் வருகிறான், ஆனால் நானோ அவைகளுக்கு ஜீவன் உண்டாயிருக்கவும் அந்த ஜீவன் பரிபூர்ணப்படவும் உலகத்திற்கு வந்தேன் என்கிறார். And the Jesus clearly points out in the verse 10, the thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy, but I have come to give the life and that to give it up more abundantly. திருடன் ஆடுகளை திருடுகிறதுக்கு வருகிறான். And the thief cometh to steal the goats. ஆனால் ஆண்டவர் சொல்கிறார், But the God clearly says, அவர்களுக்கு ஜீவனை கொடுக்க வருகிறேன் என்று. But I have come to give a life. யோவான் 20:30-31 வாசிப்பீர்களானால், And if you turn your scripture to John chapter 20 and verses 30 and 31, கவனியுங்கள். listen carefully. தேவனுடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்து என்று இயேசுவை அறிந்து கொள்ளும்படியாகவும் And that we might believe that Jesus is the Christ, the Son of God, விசுவாசிக்கும்படியாகவும் and to believe அந்த விசுவாசத்தினாலே அவர் கொடுக்கிறதான நித்திய ஜீவனை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாகவும் உங்களுக்கு இவைகள் எழுதப்பட்டிருக்கின்றன. And these are all the written that believing he might have a life through his name. இப்பொழுது பிரசங்கிக்கப்படுகின்றன. And this is what it has been preaching. மற்ற அவதாரங்களை குறித்து சொல்லுகிற பொழுது, when you have been stating out the other things, துஷ்ட நிக்கிரகம் இஷ்ட பரிபாலனம் என்று சொல்லப்படுகிறது. and it has been mentioned, it is all about the other things. அதாவது துஷ்டர்களை அழித்துவிட்டு தனக்கு இஷ்டமானவர்களை காப்பாற்றுகிறது தான் மற்ற மதங்களின் தாற்பயம். And the other denomination, other religious doctrines are just destroying the wicked man and then keeping the safe of the good man. ஆனால் இயேசு ஒருவர் மட்டுமே, But the Jesus alone, பாவிகளை ரட்சித்து அவர்களை உயர்த்த அவர்களை பரலோகத்தில் வைக்க இந்த உலகத்துக்கு வந்தார். and the Jesus came into the earth to save the sinners and then to keep them at the throne. உலக பிரகாரமான காரியங்களை செய்கிறதுக்காக அல்ல, and not to do or perform the worldly things, உன்னதமான காரியங்களை செய்கிறதுக்காக அவர் வந்தார். and the Jesus came into the earth to perform the eternal things, காணப்படுகிற செய்கைகளை அல்லது காணப்படுகிற ஆசீர்வாதங்களை தருகிறதுக்கு அல்ல, and not to provide or not to give the blessings which has been visible, காணப்படாதவைகளை தருகிறதுக்கு வந்தார். and the Jesus came into the earth to give or provide the invisible blessings, தற்காலிகமான காரியங்களை கொடுக்க அல்லது செய்ய அல்ல, and not for the temporary things, நித்தியமானவைகளை தருகிறதுக்கும் நித்தியமானவைகளுக்கு ஆயத்தப்படுத்துறதுக்கும் வந்தார். and the Jesus came into the earth to provide the permanent and the eternal things. ஆகினாலே மற்ற மதங்களுக்கும் கிறிஸ்தவத்துக்கும் இருக்கிற வேறுபாடே அதுதான். And that is the differentiate between the Christianity and then the other religions. ஆகினாலே நாம் கிறிஸ்தவத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். And therefore we have to understand what the Christianity is all about. ஏனென்றால் அப்பொழுதுதான் விசுவாசம் நமக்கு பெருகும். At that time only we will be increased in our faith. ரோமர் 8:32 வாசிப்பீர்களானால், And if you read Romans chapter 8 and verse 32, அதில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது, and it has been mentioned, நம்முடைய சொந்த குமாரன் என்றும் பாராமல் நம்ம எல்லாருக்காகவும் அவரை ஒப்பு கொடுத்தவர் அவரோட கூட மற்ற எல்லாவற்றையும் நமக்கு அருளாதிருப்பது எப்படி? Romans chapter 8 and verse 32, he that spared not his own son but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? கவனியுங்கள். Listen carefully. அவரோடே கூட மற்றெல்லாவற்றையும்
அருளாமல் இருக்கிறது எப்படி? And how is it along with him all things has been give us all things? அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? What does that mean? அவரை விட்டுட்டு மற்றதெல்லாம் தேடுறதில்ல, அவர் எல்லாம் கேட்கறதில்ல. And it is not just leaving him alone and then seeking other things. அவரோடே கூட மற்ற எல்லாவற்றையும் அவர் தருகிறார். Along with him the God freely gives us everything. இன்றைக்கு உலக மக்கள் அவரை விட்டுறாங்க. And today the worldly people living the Christ. ஆனா அவரால் வருகிற ஆசீர்வாதத்தை கேட்கிறார்கள். But they have been seeking and searching the blessings through him. ஆனால் ஆசீர்வாதத்தின் ரகசியம் என்னவென்றால், But the secret of blessing is all about, அது அவரோடே இருக்கிறது. and it exists with them. அவர்கிட்டயே இருக்கிறது. And it is be with them. அப்ப நாம் வெறும் ஆசீர்வாதத்தை தேடுவதா அல்ல, அவரை தேடினால் அவரோடு கூட அனைத்து ஆசீர்வாதங்களும் நம்மை வந்து சேரும். And that means we are not only seeking the blessing, if they started seeking the God, along with the God even the blessing also following him. முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள். And seek ye first the kingdom of God and his righteous. அப்பொழுது என்னத்தை உண்போம் என்று நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம். உங்களுடைய உணவுக்காகவும் And no need to worry about what you will feed on. என்னத்தை உடுப்போம் என்று கவலைப்பட வேண்டாம். உங்கள் உடைக்காகவும், and for your garments not to worry about it. உங்களுக்கு அவசியமானதற்காகவும், and for your necessities அவரே இலவசமாய் கொடுக்கிறார். and the God provides freely. காட்டு புஷ்பத்தை கவனித்து பாருங்கள். And consider the trees. அவைகள் விதைக்கிறதும் இல்லை, அறுக்கிறதும் இல்லை, களஞ்சியத்தில் சேர்க்கிறதும் இல்லை. And they are not gathered, not sowing it on. அவைகளெல்லாம் ஆண்டவர் அழகா உடுத்து வைக்கிறார். And beautifully the God provides everything. வானத்து பறவைகளை கவனித்து பாருங்கள். And just consider the fowl of the air. அது எந்த பேங்க்ல போட்டு வச்சிருக்கு? And in which bank it has been keeping it safe. எதுக்காக கவலைப்படுது? And for what purpose it has been worrying on. அந்த நாளுக்கு அதற்கு தேவையானதெல்லாம் ஆண்டவர் கொடுக்கிறார். And the God provides of every day and meeting out everyday needs. ஆகையினால் ஆண்டவர் சொல்றார், அவைகளை பார்க்கலும் விசேஷித்தவர்களாய் இருக்கிற உங்களை அவர் பிழைப்பூட்டுகிறது அதிக நிச்சயம் அல்லவா? And that's why the God clearly says you are more worthy than the fowls of the air. You are being fed on more than that. முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள். And seek ye first the kingdom of God and his righteousness. அப்பொழுது இந்த உலகத்திலே உங்களுக்கு தேவையானது எதுவோ அதெல்லாம் இலவசமாகவே கூடவே கொடுக்கப்படும். And then whatever all the needed of in this current world, and then it will be provided unto you freely. கடையில போய் ஒரு பூட்டு வாங்குனீங்கன்னா, and if you go to the shop and buy a lock, சாவிக்கு தனியா பில் போடுறானா? have they been make a separate bill for the key? இல்ல. It is not so. ரெண்டு இட்லி கொடுங்கன்னு கேட்டா, and if you get ask of the 2 idlis, சட்னிக்கு சாம்பாருக்கு சேர்த்து பில் போடுறானா? and it is a billing giving the bill for the chutney and sambars? இல்ல. It is not so. அப்படியானால் முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தை தேடினால், and if you seek the kingdom of God first, இந்த உலகத்துக்கு நமக்கு நாம வாழ்றதுக்கு தேவையானது என்னவோ அதெல்லாம் இலவசமாகவே கொடுக்கப்படுகிறது. and whatever it is needed for this present world, it has been given unto us freely. இந்த ரகசியம் தெரியாதவங்க, and those who not know about the secret, நாள்தோறும் ஆயுள் காலம் முழுவதும் பாடுபட்டுட்டே இருக்காங்க. until the entire life they have been toiling on. அதெல்லாம் இலவசமாகவே ஆண்டவர் தர்றாருங்கறத மறந்துறாங்க. and they are totally forgetting the God provides freely to them. அவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, and concerning to them, ஒரு மாதம் முழுவதுக்கு தேவையானது எல்லாம் சேர்த்து வச்சிரணும். and just we need to keep it safe for the month ago. அப்பதான் அவங்க மனசு நிம்மதி அடையுது. and then only they will be satisfied in their mind. அதுதான் ஆசீர்வாதம் நினைக்கிறாங்க. and they are thinking on that is the blessing is all about. அன்பானவர்களே, அடுத்த நேரத்துக்காக நாம கவலைப்படுகிறதே வேண்டியதில்லை. and my dear beloved, it is not needed or not necessary to be concerned or worry about the next minute. ரொம்ப வயக்காட்டுல போய் ரொம்ப நேரம் பிரயாசப்பட்டு வேலையெல்லாம் செஞ்சுட்டு வந்தார். one particular man went to the field and then made a hard work. 11:30 ஆயிடுச்சு. and it has been 11:30. வந்தார் வீட்டுல. அந்த அம்மா கேட்டாங்க, his wife asked, இவ்வளவு லேட்டா வர்றீங்களா? and why do you return home this much of late? சுமார் அதெல்லாம் வயக்காட்டுல அதெல்லாம் பண்ண வேண்டியது இருக்குதெல்லாம் பண்ணிட்டு தான் வந்தேன். and this much of hard work I have to do at the garment field. இல்ல, நீங்க காலையில சாப்பிட்டு போய் செய்யலாமே. at the morning you have a breakfast and go and have it. நேரம் இல்ல. I don't have time to have a breakfast. சரி, நீங்க வந்த சுட சுட தோசை சுட்டு கொடுக்கலாம்ங்கிறதுக்காக தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். and just I was been waiting you to provide a good meal, good food. இந்த சாதத்தை கொண்டு போய் அங்க அந்த சாமியார் ஒருத்தர் உட்கார்ந்திருக்காரு, ஆலமரத்துக்கு அடியில, அவருக்கு கொடுத்துட்டு வாங்கன்னாங்க. and just go and issue give this food to the monk who has been sitting under the banyan tree. அதுக்குள்ள நான் உங்களுக்கு தோசை எல்லாம் ரெடி பண்ணி வைக்கிறேன். and meanwhile I'll prepare a food for you. கொண்டா என்று வாங்கிட்டு போனார். and just he took the food and went on. அங்க போனாரு.
And he went over there. கவனிங்க, அந்த சாமியார் கண்ணை மூடிட்டே உட்கார்ந்திருந்தார். The monk was been closing his eyes and sitting there. இவர் கொஞ்ச நேரம் நின்னு பார்த்தாரு. For a few minutes he was standing கண்ணை there. திறக்கிற மாதிரி தோணுது. The monk seems not to open his eyes. அப்படினு ஒரு சிக்னல் கொடுத்தாரு. And he made a sign signal. அவருக்கு உடனே திறக்கல கண்ணை. And immediately the monk doesn't open his eyes. கொஞ்சம் கண்ணை திறந்தாரு. And literally slightly opened his eyes. இவர் நமஸ்காரம் பண்ணாரு. And he greeted him. அவர் ஆசீர்வாதம் சொன்னாரு. And even the monk blessed him. ஐயா, சாப்பாடு கொண்டு வந்திருக்கேன். And I have brought the food for you. சாப்பாடா? Is it a food? அது எப்போ காலையிலேயே முடிஞ்சதப்பா. At the morning time itself I had it. அப்படியே மத்தியானத்துக்கு வெச்சுக்கங்கன்னார். For the afternoon you have it. ஏப்பா மத்தியானத்துக்கு நான் சாப்பிறதுக்கு டைம் இருக்குது. I have a time even more enough of time to have it. வெச்சேன்னா And if I keep it, ஒன்னு நாய் எல்லாம் வரும். and either the dogs will come and lick. அதுக்கு திறந்த போதுன்னு பார்த்துட்டு இருக்கணும். I have to keep it safe and spare my time. இல்ல எறும்பு இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து ஊரும். Or else some insects will come crawl it and then I have to take heed of it. அத பார்த்துட்டு இருந்தா என்னுடைய தியானம் எல்லாம் போயிடும். And if I considering over there, my meditation will be lost on. Therefore I don't want this sort of things. நீயே கொண்டு போயிருந்தார். And you take it to return. அப்பதான் இவருக்கு புரிஞ்சது. At the time only this person realized. அடுத்த நேர சாப்பாட்டுக்கே இவர் வந்து எதை நம்பி யாரை நம்பி இல்ல. And for the next meal this monk doesn't believe on anyone else or anybody else. ஆனா அவருக்கு சாப்பாடு கிடைக்குது. But still he gets the food. ஆனா நான் பாருங்க எவ்வளவு நேரத்துக்கு போய் வந்திருக்கேன்னா காலை சாப்பாடே நமக்கு கிடைக்கல. நான் இன்னும் 2 தலைமுறைக்காக இல்ல சொத்து சேர்த்துட்டு இருக்கேன் நான். But for the generation, for the 2 or 3 generation I keep on saving these assets. அப்போ கவனிங்க, listen carefully. ஒன்றை புரிந்து கொள்ள வேணும். And we have to understand one thing. நாம் நாளைய தினத்தை பற்றி கவலைப்பட வேண்டியதே இல்லை. And we should not worry about tomorrow. கவலை என்னன்னா அந்தந்த நாளுக்கு உண்டானதுக்காக கவலைப்படுதான். The worriness is all about tomorrow is worrying about its own day. அப்படினா நாம் எவ்வளவு பாக்கியவான்கள். And that means how blessed we are. நாம கவலைப்பட வேண்டியதில்லை. And we should not worry about it. நாளைய தினத்துக்காக கவலைப்படும். For the tomorrow is been worrying about its own day. அது நமக்காக தான் பிரயாசப்படுது. And it has been toiling for our own benefit. நம்முடைய தேவன் நம்மை காக்க வல்லவர். Our God is mighty to keep us safe. Hallelujah. Hallelujah. ஆமென். Yes my dear. அவர்களுக்கு ஜீவன் உண்டாயிருக்கும், அந்த ஜீவன் பரிபூர்ணப்படவும் வந்தேன் என்றவர். And the God who clearly says I have come to give the life and that to give it in the more abundantly. நம்மை நடத்த வல்லவராய் இருக்கிறார். And he is mighty to lead us. நாம் அறிந்திருக்கிற பிரகாரம், as we all know about this, கவனிங்கள், யோவான் 10ஆம் அதிகாரம் 43 44 வசனத்தை வாசித்தால், and if you turn your scripture John chapter 10 and verse 43 and 42, அறிமுகமான ஒரு சகோதரன் மரித்து போனான். And a known person have died. அவன் பெயர் லாசரு. And his name is Lazarus. என்ன நடந்தது வாசிங்க. And what has happened? John chapter 11 and verse 43 and 44. அநேகர் அவரிடத்தில் வந்து யோவான் ஒரு அற்புதத்தை செய்யவில்லை. இல்லம்மா 11 யோவான் 11:43. இவைகளை அவர் சொன்ன பின்பு லாசருவே வெளியே வா என்று உரத்த சத்தமாய் கூப்பிட்டார். அப்பொழுது மரித்தவன் வெளியே வந்தான். அவன் கால்களும் கைகளும் பிரேத சேலையினாலே கட்டப்பட்டிருந்தது. அவன் முகமும் சீலையால் சுத்தப்பட்டிருந்தது. இயேசு அவர்களை நோக்கி இவனை கட்டவிழ்த்து விடுங்கள் என்றார். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். John chapter 11 and verse 43 and 44. And when he thus had spoken, he cried with a loud voice, Lazarus, come forth. Verse 44. And he that was dead came forth, bound hand and foot with grave clothes, and his face was bound about with a napkin. Jesus saith unto them, loose him and let him go. நல்லா கவனிங்க. Listen carefully. இவன் லாசரு மரித்து போனான். And the Lazarus was died. இப்போ 3 நாள் ஆச்சு, இது 4வது நாளும் ஆயிடுச்சு. And 3 days has passed away, and then even the 4th day has come. அந்த மார்த்தாள் மரியாள் ரொம்ப துக்கப்பட்டு அழுது கொண்டிருக்கிறார்கள். And the Martha and Mary has been keep on worrying and keep on crying. அவர்களை பார்த்து மனதுருகி இப்பொழுது எங்கே வைத்தீர்கள் என்று கேட்டு கல்லறைக்கு முன்னால வந்து நின்று இதை சொல்லுகிறார். And Jesus has been looked upon them and then felt sorrow for them and had a compassion and then looked asking a question, where you kept the body there? மரித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டவனை பார்த்து நேர்ல பேசுறோம், லாசருவே வெளியே வா. And just one has been buried on, he looked at the person and then saying, Lazarus, come forth. அவருடைய வார்த்தை கல்லறைக்குள்ளே போய் மரித்து போனவருடைய
சரீரத்திலே கிரி நடப்பித்து அவனை வெளியே எழுந்திருக்க வர வைத்தது. And even the words of Jesus been entered into the tomb and then then give the life to the Lazarus and then brought him forth. அவர் சொல்ல ஆகும், அவர் கட்டளையிட நிற்கும். And what he saith will come to pass, and what he command it will surely happen. அவருடைய வார்த்தைகளிலே ஜீவன் இருக்கிறது. And in his words there is a life. அந்த ஜீவன் சிருஷ்டிக்க கூடிய வல்லமை பொருந்தினது. And that life has been mighty to create, make it creating. மரித்தவன் இப்பொழுது உயிரோடு எழுந்து வருகிறான். And therefore the dead man have been risen up again. அவன் தலை முதல் கால் பாதம் வரைக்கும் நல்ல துணியாலே சுற்றப்பட்டு கட்டப்பட்டிருக்கிறான். And right from his top of his head till the end of his foot he has been bound with the grave clothes. எப்படி எழுந்து வந்தான்னு அதே ஒரு பெரிய அதிசயம். And how he has been raised up, it is a great miracle. இப்ப பாருங்க. Now listen. ஜீவனை கொடுக்கிற தேவன், and the God who provides the life, ஜீவனை கொடுத்து விட்டார். and now he gives the life. மரித்து போனவன் இப்போ எழுந்து வந்து விட்டான். And now the dead man have been risen back. ஆயினும் மனிதர்கள் போட்ட கட்டம் மனிதர்கள் தான் அவிழ்க்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவனை கட்டவிழ்த்து விடுங்கள்ங்கறார். And therefore the man who have been tied him, only the man have to loosen him. Therefore he stated that loose him up. கவனிங்க. Listen carefully. லாசரு இங்கே சரீர பிரகாரமாக தான் மரித்தான். And here the Lazarus been literally died of his in a physical way, and he has risen back. ஆனால் ஆவிக்குரிய மரணம்னு ஒன்று இருக்கு. But there is a death called a spiritual. இப்போ லூக்கா சுவிசேஷம் 15ஆம் அதிகாரம் 32வது வசனத்தை வாசிங்க. And Luke chapter 15 and verse 32. உன் சகோதரனாகிய இவனோ மரித்தான், திரும்பவும் உயிர்த்தான், காணாமற் போனான், திரும்பவும் காணப்பட்டான். ஆனபடியினாலே நாம் சந்தோஷப்பட்டு மகிழ்ச்சியாய் இருக்க வேண்டுமே என்று சொன்னான் என்றார். And it was made that we should make merry and be glad, for this thy brother was dead and is alive again, and was lost and is found. இது கெட்டகுமாரனை பத்தி சொல்லப்பட்ட காரியம் தான். And this is the incident stated about a prodigal son. மூத்த குமாரன் இந்த இளைய குமாரனுக்காக செய்யப்படுகிற உபசரணைகளை பார்க்கிற பொழுது கொஞ்சம் மனசுல பொறாமை வந்துருச்சு. Now the elder son has been felt jealous about after the deed have been doing to his younger son. கோச்சிட்டான். And now he has been worried on. நான் இவ்வளவு கீழ்ப்படிதல் உள்ளவனாக தகப்பனுக்கு இருக்கிறேன். And I have been obedient to my father. எனக்காக அவர் எந்த ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை கூட அடிக்கல. And not even he killed a cow for myself. அவன் எல்லா ஆஸ்தியையும் கொண்டு போய் எங்கெங்கயோ செலவு பண்ணி போட்டு வந்திருக்கான். And just he wasted out all our properties somewhere else. கொளுத்த கன்றை அடிப்பித்து கொண்டாட்டம் போட்டுட்டு இருக்காரு. And though the father have been making merry with just killing the fatted calf, குறைபட்டு கொள்கிறார். and now he have been feeling sorrow for this. நல்லா கவனிங்க. Listen carefully. என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? And what has been mentioned. அடுத்த வசனம் வாசிங்க. உன் சகோதரனாகிய இவனோ மரித்தான், திரும்பவும் உயிர்த்தான். உன் சகோதரனாகிய இவனோ மரித்தான், for this thy brother was dead, திரும்ப உயிர்த்தான், and is alive again. இப்ப நீங்க சொல்லுங்க, உண்மையில அவன் செத்து போயிட்டா உயிரோட வந்தான்? As he died literally? இல்லை. It is not so. அப்ப இது என்ன மரணம்? ஆவிக்குரிய மரணம். But this is a spiritual death what is mentioned here. தகப்பனை விட்டு அவன் சோரம் போனாலே, தூரதேசம் போனாலே அவன் என்ன ஆயிட்டா? செத்து போனவனுக்கு சமம். And just see the man who have been living of a father and going astray compares to the dead. அவன் திரும்ப வந்தது அவன் மறுபடியும் உயிர்த்தெழுந்ததுக்கு சமம். And just he has been returning back, it's a comparing to his getting life is back. ஏனென்றால் இப்பொழுது அவன் மனம் திரும்பி தகப்பனுடைய அன்பு தகப்பனுடைய வீட்டில் இருக்கிறதே பாக்கியம் என்று கண்டுபிடித்து வந்திருக்கிறான். And now the son, the prodigal son, have been filled within him, so the repenting and then finding being in the father's house is a great blessing. இத கண்டுபிடித்து அந்த உணர்வை பெற்றுக்கொள்கிறதுக்கு அவன் செய்ய வேண்டிய செலவு எவ்வளவு இருந்திருக்கு பாத்தீங்கன்னா, அவன் ஆஸ்தி முழுவதையும் செலவு பண்ணிட்டு வந்துட்டான். And just to find out this great blessing, he wants to spoil all their assets and property. இன்றைக்கு ரொம்ப பேர் சரியாக சத்தியத்தை விளங்கிக் கொள்ளாதனால நிறைய செலவு பண்ணிட்டு இருக்காங்க. And today many people can't understand the real truth. They have been spoiling many things. எதுக்கு செலவு பண்றாங்கன்னு அவங்களுக்கு புரியவே இல்ல. They are not at all understand why they have been spoiling all. புரிந்து கொண்டால், and if they understand this, செலவில்லாமல் நாம் ஜீவியம் பண்ணலாம். and without any expenses we can survive. கவனியுங்கள். Listen. அப்போ மூத்த குமாரன், the elder son, தகப்பனோடு இருந்தான். and he was with his father. ஆனா எதையும் அனுபவிக்க முடியல. But he can't inherit anything. அப்படி சில
பக்தர்கள் இருக்கிறாங்க. And there are many servants of God are there. கெட்ட குமாரனை போல சில பக்தர்கள் இருக்கிறாங்க. But even there are many prodigal sons. இருக்கிறதையும் இழந்து And they are losing out everything. உண்மையில உணர்வடைந்தவர்கள். But truly they felt within themselves. சில பேருக்கு வசதி வாய்ப்புகள் இருந்தா கர்த்தரை தேடுறது இல்ல. And if you have a great influence in their life, they are not seeking the God. தகப்பன் சொல்ல கேட்கிறதும் இல்ல. And they are not being obedient to their father. அதெல்லாம் இழந்து போகிற வரைக்கும் அவர்கள் கவனிங்க அதன் மேலேயே நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறார்கள். Until they lose it or spoil it out, they have been totally dependent upon their property and assets. இழந்த பொழுதுதான் சிந்தித்து பார்த்தான். And the prodigal son, after he lost out everything, then only he realized within himself. என் தகப்பனுடைய வீட்டிலே வேலை செய்கிறவர்களுக்கு, and even the servant who has been working in my father's house, கவனிங்க அந்த இங்கிலீஷ் பைபிள்ல சொல்லப்பட்டிருக்குது, even in my father's home they have enough, the servants have enough unto spare. Verse 17, and when he came to himself, he said, Luke chapter 15 verse 17, and when he came to himself, he said, how many hired servants of my father's have bread enough and to spare, and I perish with hunger. பாருங்க கவனிங்க என்ன அர்த்தத்துல சொல்லி இருக்கு. In what meaning it has been mentioned. எங்க அப்பா வீட்டிலும் சில வேலைக்காரர்கள் இருக்கிறார்கள். And even in my father's house there are servants. இங்கே பன்றிக்கு போடுற தவிட்டே நான் சாப்பிட்டா எனக்கு அதை கொடுக்கிறதுக்கு கூடாதபடிக்கு தடை பண்றாங்க. And even here they have been hesitating not to taken out the feed of swine. பன்றிக்கு போடுற தவிர நீ சாப்பிடுகிறாய் என்று அதை பிடுங்கி எடுக்கிறார்கள். And just they have been plucking out the food which have been offering out to the swine. ஆனால் என்னுடைய தகப்பன் வீட்டில் இருக்கிற வேலைக்காரர்களுக்கோ, but to the servants who is at my father's house, பூர்த்தியான சாப்பாடு இருக்கிறது. they have a sufficient of food. மனநிறைவாக சாப்பிடுகிறார்கள். And they have a food with all satisfaction. அது மட்டுமல்லாமல் மீதம் வைத்துக் கொள்ளத்தக்கதாக, and not only that, even they have enough and to spare. தகப்பன் போஷிக்கிறார். And my father provides them. இதை நினைக்கிற பொழுதுதான், when I think about this, தூரதேசத்து துன்மார்க்க உலகிலே கிடக்கிறதை காட்டிலும் என் தகப்பனுடைய வீட்டில் இருக்கிறது அதிக பாக்கியம், வேலைக்காரனாய் இருக்கிறது அதிக பாக்கியம். and it is a great blessing to be a father's servant, considering being off in the long ways of the person. இப்ப நீங்க ஒன்ன புரிந்து கொள்ள வேண்டும். and now we have to understand one thing. கர்த்தரோடு கூட இருக்கிறது, and being with the God, கவனிங்க நமக்கு தேவையானதும் இலவசம். and whatever needed is a free thing. நாம தேவையானது மட்டுமல்ல, and not only our necessity, மீதம் வைத்துக் கொள்ளத்தக்கதாகவும் நமக்கு தருகிறார். and even the God provides enough and to spare. மட்டுமா அவரிடத்திலே நமக்கு இருக்கிற உரிமை, and the authority which we have upon the God, அனுபவிக்கத்தக்கதான ஸ்லாக்கியம் நமக்கு உண்டு. and all the worthy things which we have it to expense it. அப்ப அதிலிருந்து நம்ம புரிஞ்சு கொள்ள வேண்டியது, and from this we have to understand, லாசரு சரீர பிரகாரமாக மரித்தான், and the Lazarus was literally has died physically, உயிர்த்தான், and he risen up again. இங்கே கெட்ட குமாரன் எழுத்தின் பிரகாரமாக அல்ல ஆவிக்குரிய பிரகாரமாய் மரித்தான், and he as a prodigal son have been died not of it literally with all spiritually, திரும்ப உயிர்ப்பிக்கப்பட்டான். again he has been alive again. இந்த வேத புத்தகத்திலே ஒரு 3 இடங்களிலே 3 பேரை ஆண்டவர் உயிர்த்தெழுப்பின காரியம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. in the scripture the 3 places that Jesus has been resurrected of 3 mentioned, 3 places, and how it has been. கவனிங்களே, எபேசியர் 2ஆம் அதிகாரம் 1வது வசனத்தை வாசித்தீர்களானால், and if you read Ephesians chapter 2 and verse 1, எபேசு சபைக்கு லெட்டர் எழுதுறாருங்க பவுல். and the Paul writing a letter to the Ephesian church, அக்கிரமங்களாலும் பாவங்களாலும் மரித்தவர்களாய் இருந்த உங்களை உயிர்ப்பித்தார், உயிரோடு எழுப்பினார்ங்கறார். and Paul clearly says he has been quickened who were dead in trespasses and sins. எபேசு பட்டணத்து விசுவாசிகள் எல்லாம் செத்து போய் உயிரோடு வந்தாங்க. and all the citizens of the Ephesians have been died and risen back. இல்லை, இது ஆவிக்குரிய மரணம். and this is what mentioned about the spiritual death. கவனிங்க, இப்போ உங்களுக்கு விளங்குற மாதிரி சொல்றேன். for your understanding, ஆதியாகமம் 3ஆம் அதிகாரம் 18வது வசனத்திலே, in Genesis chapter 3 and verse 18, ஆதாம் ஏவாளுக்கு கொடுக்கப்பட்ட கட்டளை என்ன? and the commandment which has been given to Adam and Eve, ஆதாமிடத்தில் சொன்னார், and to the Adam he God இதை says, புசிக்கும் நாளிலே at the day when you have நீ it, சாகவே சாவாய். and surely you will die. அவன் புசித்தான், and he had it. செத்தானா? as he died, ஆதாம் செத்தானா? does Adam died? இல்லை. it is not so. அப்ப என்ன அவனுக்குள்ளே செத்தது, என்ன அவனுக்குள்ளே சாவுன்னு சொன்னா பிரிவு.
And the death mentioned here is a separation. அவனுக்குள்ள என்ன சாவு வந்தது? And what sort of death has been faced? தேவனுக்கும் அவனுக்கும் இடையிலே இருந்த உறவு அருந்து போய்விட்டது. The relationship between the man and the God has been separated and then asunder. ஆகையாலே அவன் தோட்டத்தை விட்டு துரத்தப்பட்டான். And therefore he has been chased out of the garden. இது ஆவிக்குரிய மரணம். And this is the spiritual death. அப்ப எழுத்தின் பிரகாரமான மரணத்துக்கும் ஆவிக்குரிய மரணத்துக்கும் இருக்கிற வேறுபாட்டை நாம் புரிந்து கொள்றதுக்காக And to understand the differentiate between the literal death and then the spiritual death. சுருக்கமா ஒரு மூணு காரியத்தை சொல்கிறேன். As a nutshell I make it of the three things. ஒருத்தன் வீட்டுக்குள்ள மரித்தவன். And one person has been died at the home. இன்னொருவன் வீதியிலே மரித்தவன். And another person who died at the street. இன்னொருவன் கல்லறையில மரித்தவன். Another one who has been died at the sepulchre. கல்லறையில போய் மரித்தவன் இல்ல, மரித்து கல்லறைக்கு போனவன். And the man who has been died has been taken to the graveyard. மூன்று பேரையும் கர்த்தர் உயிர்ப்பித்திருக்கிறார். And the God has been resurrected with three persons. மார்க் 5ஆம் அதிகாரம் And Mark chapter 5. 38 இலிருந்து வாசிச்சீங்களானால், And if you read from verse 38 onwards, ஒரு பெண், வாலிப பெண், 13 வயதுள்ள பெண் மரித்து போய் உயிர் பெறுகிறாள். a damsel have been died and then again she has been resurrected. வாசிப்பீங்களா? ஜெப ஆலய தலைவனுடைய வீட்டிலே வந்து சந்தடியையும் மிகவும் அழுது புலம்புகிறவர்களையும் கண்டு உள்ளே பிரவேசித்து, நீங்கள் சந்தடி பண்ணி அழுகிறது என்ன? பிள்ளை மரிக்கவில்லை, இந்த பிள்ளை மரிக்கவில்லை, நித்திரையாய் இருக்கிறாள் என்றார். நித்திரையாய் இருக்கிறாள் என்று சொன்னார். அதற்காக அவரை பார்த்து நகைத்தார்கள். இவர் இப்படி சொன்னதை பார்த்த உடனே அவர்களுக்கு அர்த்தம் விளங்கவில்லை, ஆயினாலே எல்லாம் சிரிச்சாங்க. எல்லாரையும் அவர் வெளியே போக பண்ணி பிள்ளையின் தகப்பனையும் தாயையும் தம்மோடே வந்தவர்களையும் அழைத்துக் கொண்டு அவர் செய்ய போகிற காரியத்தை விளங்கிக் கொள்ள முடியாதவர்களை எல்லாம் வெளியே தள்ளினார். தாயின் தகப்பனை மட்டும் உள்ளே அனுமதித்துக் கொண்டு and he made his father and mother to stay at the home. இப்போ அந்த பெண்ணுக்கு படுக்க வைத்திருக்கிறதான கட்டில் அருகே போய் பிள்ளையின் இடத்தில் பிரவேசித்து பிள்ளையின் கையை பிடித்து தலித்தாகுமி என்றார். அதற்கு சிறு பெண்ணே எழுந்திரு என்று உனக்கு சொல்லுகிறேன் என்று அர்த்தம். சின்னம்மா எழுந்திரம்மா. And just he hold the small girl, the damsel hand, and then stated, damsel, I say unto you, arise. கவனிங்கள், அந்த பெண்ணை எழும்ப சொன்னார். And he made the damsel to rise again. மரித்து போயிருந்தால், and she was died. மரித்து போகவில்லை, அவள் நித்திரையாய் இருக்கிறாள் என்று சொன்னதை எல்லாரும் கிண்டல் பண்ணாங்க. When Jesus has been stated she hasn't died, she has been sleeping on, everybody on mocked at them. மரணத்துக்கு நித்திரைக்கு இவருக்கு என்ன வித்தியாசமே தெரியல. And no, the God doesn't know the differentiate between the sleeping and the dead. ஆனால் உண்மையிலேயே அவள் நித்திரையா இருக்கிறது போல அவளை எழுப்பினார். And literally the Jesus has been raised up back and she risen up. அப்புறம் அவளுக்கு ஆகாரம் கொடுக்கல என்று எல்லாம் சொன்னார். Afterwards the God said them to have a food. அப்பதான் இயேசு யாரு, அவருடைய வாயின் வார்த்தைகளுக்கு என்ன வல்லமை உண்டுங்கிறத அறிஞ்சு கொண்டாங்க. And then only they started realizing who is Jesus and what sort of power that Jesus had in his words. இவள் யாரு? And who is she? வீட்டுக்குள்ளே மரித்தவள். And she is the one who died inside the house. நல்லா என்ன கவனிக்க வேணும். And you have to understand. இன்றைக்கு வீட்டுக்குள்ளேயே மரணம் வருவதற்கு தக்கதான எல்லா சூழ்நிலைகளும் இருக்கிறது. And today there are many possibilities to face the death inside the house. டிவியிலும் even at the television, செல்போனிலும் வருது பாத்தீங்களா? and even in the mobile phone. இத பார்த்தாவே மரணம் தானா வரும். And just seeing or looking upon the watching this will face the death easily. நான் சொல்ற மரணம் ஆவிக்குரிய மரணத்தை சொல்கிறேன். And what I am stating is a spiritual death. எழுத்தின் பிரகாரமான மரணம் அல்ல. And not of the literal or the physical death. அதாவது தேவனை விட்டு பிரிந்து போகத்தக்கதாக எல்லா விதமான மரணத்தை உண்டு பண்ணக்கூடிய சாதனங்கள் வந்து விட்டது. And all the gadgets which you have been having inside our house just separating or facing the spiritual death away from the God. இந்த உலகத்துல இதுவரைக்கும் இல்லாத விதமாக எல்லா மனுஷரையும் பாவம் செய்யத்தக்கதான டிவைஸ் ஆக இந்த செல்போன் வந்துருச்சு. And this mobile phone which you have it everyone personally, it become a great device to separate or make a spiritual death. முன்னால டிவி இதெல்லாம் கொஞ்சம் ரொம்ப மோசமா இருந்துட்டு இருந்தது. And earlier television, TV was a greater danger for us. பாஸ்டர் சுந்தரம் அவர்கள் டிவி வச்சிருக்கிற வீட்டுக்கு விசிட்டிங்கே போக மாட்டார். Pastor Sundaram will never visit his house whoever have a TV at the home. இவர் அங்க இருந்து வந்தவர் தான் கேட்டு பாருங்க. அப்போ எவ்வளவு ஸ்ட்ரிக்ட்டா இருந்தாங்க. At the time how much strict the pastors are. அந்த போதகர் ஸ்ட்ரிக்ட்டா இருக்கறனால காரியம் இல்ல. And because the pastors being strict is not the thing. போதகர் செய்யற போதகத்தை புரிந்து கொண்டவர்கள்
சரியாய் இருப்பார்கள். And those who understand the preaching, they led a right இது life. ஆவிக்குரிய மரணத்தை உண்டு பண்ணுகிறது. And this is the bringing out the spiritual சரீர death. பிரகாரமான மரணத்தை உண்டு பண்ணா மீட்க முடியாது. And if we face the physical death, we can't revive it back. ஆனால் ஆவிக்குரிய மரணம் But the spiritual death is all about. இந்த செல்போன் மூலமா டிவி மூலமாய் வருகிறது. And through the television and mobile phone, we are daily facing it on. இன்றைக்கு எல்லா வாலிப பசங்களையும் எல்லா வாலிப பொண்ணுகளையும் இந்த செல்போன் புடுங்கு அப்படியே நேரத்தை இழுத்துறது. And today the young man and the young girl have been separating and the time spoiling their time. ஒரே வீட்ல இருக்கறாங்க, 4 பேர் 4 செல் வச்சிருக்காங்க. And being at the same house, 4 members having 4 different mobiles. 4 செல்லுக்கு லாக் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. And all the 4 mobiles have a lock. நான் பார்க்கறத நீ பார்க்க கூடாது. And what I am seeing it, you should not நீ see it. பார்க்கறத நான் பார்க்க கூடாது. And what I am seeing it, you should not see அப்படினா it. என்ன நான் கேக்குறேன்? And what does it mean? செல்போனுக்கு எதுக்கு லாக்? For what purpose the cell phone need a யார் lock? வேணாலும் பாருங்க. And who can see it நான் on? பார்த்தா நீங்களும் கூட பாருங்க. And even if I see, you can அப்படி also see it திறந்த on. முகமாய் காட்டுகிறதுக்கு தைரியம் இருந்தா செல்போன் உபயோகப்படுத்துங்க. And if you have a bold enough to be a transparent, just use out your mobile phone. அது நான் பார்த்தது அவங்க யாரும் பாத்திர கூடாது என்று நினைக்கிற பெண்கள் யாரோ பையன்களா இருந்தாலும் தயவு செய்து செல்போன் உபயோகப்படுத்த விட்டுவிடுங்க, நீங்க காப்பாற்றப்படுவீர்கள். And just if you not be of the transparent, never use out your mobile phones, you will be kept safe. நீங்கள் நரகத்துக்கு தப்பித்துக் கொள்வீர்கள். And you can be safe from your hell. நீங்கள் கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதத்தை பெறுகிறதுக்கு தகுதி அடைவீர்கள். And you will become a worthy to receive the God's blessing. அன்பானவர்களே, நான் இப்படி சொல்றதுக்காக மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள். And just excuse me for what I am saying it on. இன்றைக்கு ஸ்டடீஸே செல்போன்ல தான் நடக்குது. And even you are facing studying out through your mobile phone. அது தவறல்ல. It is not a வேலை mistake. வாய்ப்புகள் செல்போன்லயே கிடைக்குது. And the job opportunities are facing it through the mobile. It is good. ஆனால் அதை பயன்படுத்துறதுக்கு தெரிந்தவர்களுக்கு நான் சொல்லுகிறேன், And those who have been using it on, நீங்கள் பாக்கியவான்கள். and you are all blessed. ஆனா லாக் பண்ணி வச்சிருக்கீங்களே, And if you have a lock, அவர்களுக்கு நான் சொல்லுகிறேன், and to them I am stating it, நீங்கள் யாரையும் ஏமாற்றவில்லை. and you are not deceiving உங்களையே anyone, நீங்கள் ஏமாற்றிக் and you கொள்கிறீர்கள். are deceiving your own personal உங்களுக்கு life, நீங்களே அபாயத்தை தேடிக் and you கொள்கிறீர்கள். have started facing the dangers, ஆவிக்குரிய மரணத்துக்கு நீங்கள் கதவை திறந்து and வைத்திருக்கிறீர்கள். just you have been kept your doors open for உங்கள் your ஆத்துமா spiritual doors, ஆண்டவரை அண்ட முடியாதபடிக்கு and not to get your souls ஆண்டவர் devised, வைத்திருக்கிற ஐக்கியத்தை சாவை அல்லது ஐக்கியத்தை குலைத்து சாவை உங்களுக்கு உண்டு பண்ணத்தக்கதான காரியத்துக்கு நீங்கள் செவி கொடுக்கிறீர்கள். and just you have been hearing to the death which you have been separating from அதற்கு the நீங்களே God, வழிவகுக்கிறீர்கள். and you itself creating a way for it. ஜாக்கிரதை. Be careful. சாத்தான் தந்திரமாய் அப்படித்தான் சொல்லுவான். And cunningly, that's how the Satan reacts. ஆனால் நீங்கள் ஏமாந்து விட வேண்டாம். But don't be deceived. அடுத்ததை கவனியுங்கள். And next thing, இவன் வீதியிலே மரித்தவன். and he is the one who died at the street. அந்த பெண் வீட்டுக்குள்ளே மரித்தவள். That damsel had died inside the இன்னொரு house. வாலிபன் வீதியிலே மரித்தவன். And another லூக்கா man had 7ஆம் died at the அதிகாரம் street. 12 13 14 வசனத்தை வாசிங்க. Luke chapter 7 and verses 12 from அவர் 15. ஊரின் வாசலுக்கு சமீபித்த போது மரித்து போன ஒருவனை அடக்கம் பண்ணும்படி கொண்டு வந்தார்கள். இயேசு கிறிஸ்து நாயின் ஊருக்கு போகிறார். அந்த ஊருக்கு போறதுக்கு முன்னதாகவே அதை தலைவாசல்லே ஒருத்தரை சுமந்து கொண்டு வர்றாங்க. And Jesus has been entering into the city of Nain, and then before he entering on the person, they have been carrying a dead man. அவன் தன் தாய்க்கு ஒரே மகனாய் இருந்தான், அவளோ கைம்பெண்ணாய் இருந்தாள். அந்த பாடையிலே கிடக்குறானே, அவன் தாய்க்கு ஒரே மகன், அவளோ கைம்பெண்ணாய் இருந்தாள். அவளோ புருஷனும் இல்லை, இவன் தான் ஆதரவுன்னு நம்பிக்கொண்டிருந்தாள். ஊராரில் வெகு ஜனங்கள் அவளுடனே கூட வந்தார்கள். கர்த்தர் அவளை பார்த்து அவள் மேல் மனதுருகி அழாதே என்று சொல்லி, கவனிங்க, அந்த பையன் மேல் மனதுருகி இல்ல, And யார் மேல் மனதுருகி? they are not having compassion upon the man. அந்த தாயினுடைய துக்கத்தை பார்த்து ஆண்டவர் மனதுருகி, And Jesus looked upon the widows crying and then had a compassion. பாடையை சுமந்து கொண்டு போகிறார்களே, அதை நிறுத்த சொன்னார். And he made them, the person who carrying the bier, just made them to stop. வாசிங்கம்மா. கிட்ட வந்து பாடையை தொட்டார். கிட்ட வந்து பாடையை தொட்டார். அதை சுமந்தவர்கள் நின்றார்கள். அப்பொழுது அவர், வாலிபனே எழுந்திரு என்று உனக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார். மரித்தவன் எழுந்து உட்கார்ந்து பேசத் தொடங்கினான். மரித்தவன் எழுந்து உட்கார்ந்து பேசத் தொடங்கினான். அவனை அவன் தாயினிடத்தில் ஒப்புவித்தார். And verses 14 and 15, Luke chapter 7, and he came and touched the bier, and they that bare him stood still. And he said, young man, I say unto thee, arise. Verse 15, and he that was dead sat up and began to speak, and he delivered him to his mother.
அன்பானவர்களே, My dear beloved, இவன் வீதியிலே மரித்தவன். and this young man died at the street. இன்றைக்கு வாலிபர்கள் கெட்டு போகத்தக்கதாக And today many young men have been spoiling their life. தங்கள் ஆத்துமா சாவை சந்திக்கத்தக்கதாக And just for their soul have been getting died. ஏராள காரியங்கள் வந்து விட்டது. There are many things have been appearing. அன்பானவர்களே, My dear beloved, வாலிபர்கள் வாலிப பெண்கள் ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்க வேண்டும். and young boys and young girls have to be very careful. நல்லா கவனிங்க. Listen carefully. முன்னாலே Earlier days, இந்த பெட்டி கோட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. பெட்டி கோட்டா அது என்னன்னு சொல்றது, நைட் ட்ரெஸ் போடுறாங்களா, அதை போட்டுட்டு வெளியே வர மாட்டாங்க. and earlier nobody will come out just wearing the nighties. கவனிங்க, வெளியே வர மாட்டாங்க, வீட்டோட தான் நிப்பாங்க. And they will be reside at the home ஆனா இப்போ itself. அது போட்டுட்டு தான் ஊரெல்லாம் சுத்திட்டு வர்றாங்க. அவ்வளவு லகுப்பா போயிடுச்சு. Now the days have become a இல்ல, casual. நான் உங்களை சிந்திக்க சொல்லி சொல்றேன், வேற ஒண்ணும் இல்ல. And just to ponder, think about it, I'm stating it on. முன்னாலே முக்காடு போடுவாங்க, சால் போட்டுட்டு தான் வெளியே வருவாங்க. And earlier just wearing the shawl they'll come out. இப்போ அப்படின்னா என்னன்னு கேக்குறாங்க. எப்படி அது என்னது அப்படின்னு கேக்குறாங்க. அது எதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா துணி? What is the purpose of the extra cloth, the shawl? நம்ம தம்பிமார்களும் சும்மா சாதாரணமா நினைக்க கூடாது. And even the young men or young boys are not ordinary men. இல்ல, நீ யோசிச்சு பாருங்க, எத்தனை பெந்தேகோஸ்தே பாஸ்டர்ஸ் சர்ச்சஸ் எல்லாம் எவ்வளவோ பிரசங்கம் எல்லாம் பண்றாங்களே. And how many Pentecost pastors and churches they have been preaching on. எந்த வாலிபனை பார்த்தாலும் தாடி வளர்ந்திருக்குங்க. And whichever the young men have been may have a beard. கண்டம் பண்ணி சொல்லல. I didn't make any condemnation. இது என்ன நாகரிகம் புதுசா வந்தது? And what sort of civilization it is? யோசிச்சு பாருங்க. Just think about it. எந்த வாலிபனை பார்த்தாலும் சரி. And whichever the young man. ஏன்னா பாஸ்டர்மார்களே அந்த ஃபேஷன் புடிச்சிடுது. And because even the pastors have that sort of எங்க பார்த்தா style. பாஸ்டர்மார்களே அந்த தாடி வச்சிருக்காங்க. And even the pastors having the styles of beard. இது எப்படி வந்ததுன்னு நமக்கு ஒண்ணும் தெரியல. And we are never aware of it, how this has come. எந்த அளவுல அது நாகரிகம்னு தெரியல, எனக்கு தெரியல. And what sort of civilization it is. சுத்தமா சேவ் பண்ணி இருந்ததுன்னா என்ன அதுல அவங்களுக்கு நஷ்டம்னு எனக்கு தெரியல. I am aware of it, what sort of laws they have if you have clean shave. மாஸ்டருக்கு 2 பிளேடு வேணா லாபம்னு சொல்லலாம். அதை தவிர வேற லாபம் இல்ல. இல்ல, அதனால ஏதாவது பக்தி விருத்தி உண்டாகுதா? And is there any reverence of having a beard? அப்ப பாருங்க, சாத்தான் மிக லகுவாக நமக்குள்ளே கொண்டு வந்து தன் வேலையை காட்டுகிறான். And easily the Satan have been providing cunningly, they have been giving the lie. ஆடு கொண்டு போகப்படுதே, அது எங்க போகுதுன்னு தெரியாம போயிட்டு இருக்கு பாருங்க, அது போல போயிட்டு இருக்காங்க. As the goat has been taken for the slaughter without knowing it, that's how the young men and girls are moving on. சாத்தான் மிக தந்திரமாக நாகரிகம் என்கிற பெயரிலே, that's how the cunningly the Satan have been issuing the things in the men. கன்னியர்களை பல காரியங்களிலே இழுத்து விடுகிறான், தன் பக்கம் இழுக்கிறான். And just for many things he have been deceiving the young man and young boys and girls. அதற்காக தாயார் அழுது கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றது தெரியறதில்லை. But nobody aware of it, the mother has been weeping for it. அழுது கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றது அவங்களுக்கு தெரியல. But the young boys and girls are not aware of the father has been dying because he has died. அவனை தான் சுமந்துட்டு போறாங்க. And that's why they have been carrying on. அவனுக்கு அது தெரியாது. Because they are not aware of it. எழுப்புறதுக்கு பிற்பாடு தான் தெரியுது. And after they came to alive, he knows about it. சத்தியத்தை கேட்டு உனக்குள்ள உயிர்ப்பித்தல் வந்தால், after hearing the truth and if you revive in your தேவன் spirit, உயிர்ப்பித்தலை கொடுத்தால், and if the God provides the reviving in you, தெரியும். then only you'll start to realize. அன்பானவர்களே, புரிந்து கொள்ளுங்கள். My dear beloved, understand this. அவன் வீதியிலே மரித்து போகிறவனை ஆண்டவர் உயிர் தெழுப்பினார். And the God resurrected him, and then who has been died at the street. மூன்றாவது ஆசாயம் பத்தி முதல்லயே சொன்னேன். At the third death I started earlier. யோவான் 11ஆம் அதிகாரம் 43 44 வசனத்திலே, in John chapter 11 and verse 43 and 44, இங்கே லாசர் என்று இருங்க லாசர் என்று சொல்லப்படுகிற மரித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டிருக்கிறான். and here the Lazarus have died and buried. இப்போ அவனுடைய சகோதரிகள் அழுகிறார்கள். And here his sisters have been weeping on. இருக்கிறார்கள். They are with all weary. ஐயோ, அவன் இப்பொழுது கல்லறை திறக்க சொல்றீரே, திறந்தால் நாருமே என்று சொல்கிறார்கள். Oh, now he is stating us to open the tomb. Now it seems like a stink. நாறுகிற அளவுக்கு மாறி போனான். And now the graveyard seems like he is a stinking man. இப்போ இந்த சிஸ்டர்ஸே சொல்றாங்க பாருங்களேன். And even his own sisters have been stating us. கல்ல புரட்டி தள்ளுங்கன்னு சொல்றீரே. Oh, you have been stating us to roll the stone. Now it stink on. ஆனால் இயேசு பாருங்கள். But Jesus clearly says, அவனை படுத்திருக்கிறவனை போல, லாசருவே நீ எழுந்து வா வெளியே. just assume he is of the lying down, Lazarus come forth. வார்த்தைகள் மரித்து போனவனை உயிரோடு எழுப்பி வெளியே கொண்டு வந்தது. And even his words have been giving him a life who has been died and been brought back. என்ன செய்யவில்லை அவர்?
கட்டுகளை எல்லாம் அவர் அவிழ்க்கல. But Jesus haven't loosened all the tight யார் clothes. கட்டு போட்டாங்களோ அவங்க அவிழ்க்கட்டும். And whosoever have been born the tight, let them loose it on. இயேசு ஜீவனை கொடுக்கிறவர். And the Jesus provides the life. இந்த ஜாதி கட்டு, ஜனக்கட்டு, எனக்கட்டு, நிறக்கட்டு, என்ன கட்டு இருக்குதோ அந்த கட்டுகள் எல்லாம் யார் போட்டார்களோ அந்த மனிதர்களை அவிழ்க்கட்டும் என்று சொல்லி விட்டு விட்டார். And what sort of the bondages are, let the own person who tied it on, let them loose it on. அவனை அவிழ்த்து, கட்டை அவிழ்த்து விடுங்கள். And loose him and let him go. அவன் எங்கே போக வேணும்? And where you have to move on? அவன் ஊருக்கு பேர் என்ன? நாயினூர். And the city of name. அவனுடைய ஊருக்கு போக வேணும். And you have to go over there. நாயினூரா? மன்னிக்கும், என்ன ஊரு? பெத்தானியா. Bethany. பெத்தானியா என்றால் தேவனுடைய வீடுன்னு அர்த்தம். And you want to move to the Bethany, this is God's place. எங்க போக வேணும்? And where you have to move on? தேவனுடைய வீட்டுக்கு போக வேணும். And you have to go on to the God's place. அவன் கல்லறை தோட்டத்துக்குரியவன் அல்ல. And he is not a person for the graveyard. அவன் கட்டுகள் அவிழ்க்கப்பட வேணும். And his bondage have been loosened on. சுயாதீனம் உண்டாயிருக்க வேணும். And he need to have a life in within him. அதனால தான் கட்டுகளை அவிழ்த்து விடுங்கள். And therefore loose him. அவன் எங்க இருக்க வேணும்? And where he is supposed to be? பெத்தானியாவில் இருக்க வேணும். And he is to be supposed to be at Bethany. வீட்டிலே இருக்க வேணும். And he has to be supposed to be Bethany, God's house. மட்டுமா? And not only that. அவன் அங்கே இருக்கிறது. And just being with அவன் them. அங்கே இருந்தால். And if he be there. அவனை குறித்து எல்லாருக்கும் தெரிய வரும். And everybody will know about him. இயேசுவின் நாமம் மகிமைப்படும். And the name of Jesus will be glorified. ஆகையாலே பெத்தானுக்கு போகட்டும். And therefore let him go to Bethany. அவன் மரித்தோரிடத்தில் இருக்கிறதல்ல. And he is not being of the person of the dead. ஜீவனுள்ளோரிடத்தில் இருக்க வேண்டும். And he wants to be exist among the alive person. அதை நிறைவேற்றுவதற்காகவே. And that to fulfill that. உலகத்தாருடைய சடங்காச்சாரங்களை எல்லாம் மாற்றி. And just taking away all the traditions of this world. பெத்தானியாவுக்கு கொண்டு வருகிறார். And God bring him to the Bethany. Hallelujah. ஆமென். இப்படி மரணமானது மூன்று விதங்களிலே மனிதர்களை சந்திக்கிறது. And this is how the death faces the person 3 times. இயேசு சொல்கிறார். And Jesus said, நானோ அவைகளுக்கு ஜீவன் உண்டாயிருக்கவும். But I come to give a life. அந்த ஜீவன் பரிபூர்ணப்படவும் வந்தேன் என்கிறார். And that too, that life have to be more abundantly. அப்ப ஜீவன் இருக்கிறது வேற, ஜீவன் பரிபூர்ணப்படுகிற அனுபவம் வேற. And just having a life is another experience, having it more abundantly is another experience. Just having a life is what it means. உயிர் இருக்குதுன்னு அர்த்தம். That means we have a life. உயிர் இருந்தா போதாது. Just having a life is not necessary. அந்த உயிருக்கு என்ன வேண்டும்? And what we need after the life? Action வேண்டும். We need of the actions அது over எப்படிப்பட்ட there. action இருக்க வேணும்? And what sort of actions we need on? எப்படிப்பட்ட செயல்கள் இருக்க வேண்டும்? And what sort of actions we need on? தேவனுக்கு உகந்த செய்கைகள். And just acting upon the God's thing. ஜீவனுக்கு உகந்த காரியங்கள். And actions have been upon the God's thing. நித்திய ஜீவனுக்குரியவன். And he is being person belongs to the eternal. அவன் அதற்கேற்ற கிரியைகளை உடையவனாய் இருக்க வேண்டும். And therefore he must have actions like that. வேதம் வாசிக்கிறதும் ஜெபம் பண்ணுகிறதும். And just reading the scripture and praying on. தேவனுடைய ஆலயத்தை சகவாசத்தில் பண்ணுகிறதும். Just having a communion with the church. ஐக்கியப்படுகிறதும். Just having a relationship with the God. ஜீவன் பெற்றவனுடைய செய்கையாய் இருக்கிறது. And these are the actions of who receive the life. ஆமென். பரிபூர்ண ஜீவன், அவனுக்குள்ள ஜீவன் பரிபூர்ணப்படவும் வந்தேன்னு சொல்றார். And Jesus clearly said, I have come and give the life to be more abundant. பரிபூர்ணப்பட வேண்டும். And the life have to be abundantly blessed on. கர்த்தர் அதற்கு தேவையான கிருபைகளை கொடுக்கிறார். And the God provides the grace to that. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. Praise be to God's holy name. அருமையானவர்களே, my dear beloved, ஒரு தீவிலே சுவிசேஷம் அறிவிக்க போனார்கள். In one particular island they went on to preach. கவனிங்க, அங்க என்னன்னா அங்க ஒரு சாமியார் இருக்கிறார். And there was a monk. தலைவர் அந்த ஊருக்கு தலைவர். And there was a leader in particular place. அந்த தலைவருடைய அனுமதி இல்லாம அங்க எதுவும் செய்ய கூடாது. And without the leader's permission we can't do anything else. கவனிங்க, போனால் இவர்கள் சுவிசேஷம் அறிவிக்கிற பொழுது எல்லாம் தடை பண்ணிட்டாங்க. And when they went over there and then started preaching, they made a hesitate. தலைவர்கிட்ட நீங்க முதல்ல பர்மிஷன் வாங்கிட்டு தான் செய்யணும். And you have to get a permission from our leader and then start preaching. தலைவர்கிட்ட வந்தா தலைவர் செத்து போனாரு. And now the leader have been died. இப்போ அவர் அடக்காரதை எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு பிற்பாடு தான் இனி புதிய தலைவரை தேர்ந்தெடுத்ததுக்கு பிற்பாடு தான் இவங்களுக்கு பர்மிஷன் கொடுக்க முடியும். Now after the funeral they have to choose a new leader and then the new leader have to permit them. என்ன செய்யறதுன்னு இவங்க ஜெபம் பண்றாங்க. And now they have been praying on. மரித்து போன ஆசாமி தலைவர்
எழுந்துட்டாரு. And now the dead leader have been risen back. எழுந்த உடனே சொன்னாரு, And after risen up, he said, அவங்கள ஒண்ணும் பண்ணிராதீங்க. and don't do anything there. அவங்க தேவனால அனுப்பப்பட்டு And வந்திருக்காங்க. they have been sent by the God. நான் மரித்தேன், And I have died. அங்க போனேன், I went over அங்க there. என்ன கொண்டு போய் ஒருத்தருக்கு முன்னால நிறுத்துனாங்க. And they made them to stand before one particular ஐயோ, man. நாம பண்ணனதெல்லாம் நாம செய்துட்டு இருக்கிறதெல்லாம் தப்பு. And whatever you are doing and performing, it is a உண்மையான mistake. மெய்யான தேவனை நான் கண்டுட்டு வந்தேன். And I found a true God there. அவங்களுடைய சேவகர்கள் தான் இவங்க எல்லாம். And those are the servants of இவங்க them. பிரசங்கம் பண்ணட்டும், And let them preach. இவங்களை கேட்போம், இவங்க And- சொல்றத கேட்போம். And whatever they preach, let us hear. அவங்களுக்கு விரோதமா எதுவும் செஞ்சிராதீங்க. And don't do anything against them. கவனிங்கள், அந்த தீவுல 1800 பேர் ஒரே நாள்ல ஞானஸ்நானம் எடுத்தார்கள். In one particular day, more than 1,000 have been get saved and baptized. ஒரு அல்லேலூயா தான் சொல்லுங்களேன். Hallelujah. இதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்து வர்றது இல்ல, நீங்களா சொல்லணும். And automatically it have to become out of a mouth. ஆமென்பார்களே. அப்ப கவனிங்க, ஒரு 1800 பேர் ஒரே நாள்ல ஞானஸ்நானம் எடுக்கலாம் சாதாரண காரியமா? And it is a great thing just dating baptism of அந்த 1,800 தலைவருக்கு ஆண்டவர் people. ஏன் தரிசனம் அல்லது கனவு கொடுத்தார், சொப்பனத்தை கொடுத்தார்? And why did the God provided a dream in his mind? சுவிசேஷத்துக்கு தடை இல்லாதபடிக்கு இவரே சொல்லட்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் அவருக்கு அந்த தரிசனத்தை கொடுத்தார். And the God gives them the vision without any hesitation or reluctance. Let the gospel be preached. எபிரேயர் 11ஆம் அதிகாரம் 35வது வசனத்தை வாசித்து பாருங்கள். And if you read Hebrews chapter 11 and verse 35, இந்த காலத்து விசுவாசிகளை போலல்ல, அந்த காலத்து விசுவாசிகள் எப்படி இருந்தாங்கன்னு பாருங்க. in those days believers how they were. ஸ்திரீகள் சாக கொடுத்து ஸ்திரீகள் சாக கொடுத்த தங்களுடையவர்களை உயிரோடு எழுந்திருக்க பெற்றார்கள். விசுவாசத்தினாலதான் அதுவும் என்ன இப்படி எடுத்து என்ன செய்தார்கள்? உயிரோடு எழுந்திருக்க சாக பெற்றார்கள். கொடுத்த தங்களுடையவர்கள் உயிரோடு எழுந்திருக்க பெற்றார்கள். வேறு சிலர் மேன்மையான இருங்க. ஒரு அம்மா, One particular sister, பர்டிகுலர் சிஸ்டர், இப்பத்த சிஸ்டர் இல்ல, அந்த காலத்துல in those days, 2 ராஜாக்களின் புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. எலிசாவினுடைய காலத்துல in the days of Elijah it has been mentioned. கவனிங்க, பையன் செத்து போனான். And a boy have been died. அந்த அம்மா பையனை கொண்டு போய் அந்த மேல வந்து மேல் வீட்டு அறையில வச்சு பூட்டிட்டு நேரா போறாங்க. And that particular mother have been just kept the boy at the upper room and locked ஊழியக்காரத்துல it. போறாங்க. And to the servant of God he went. தானே போய் கேக்குறான், நான் என்ன எனக்கு குழந்தை வேணும்னு கேட்டேனா? And did I ask about the child? அதுக்காக ஜெபம் பண்ணுங்கன்னு சொன்னேனா? And did I ask to pray? நீர் தானே சொன்னீர் ஜெபம் பண்ணீர், ஒரு உற்பத்தி கால திட்டத்துல ஒரு பிள்ளையை அணைத்து கொண்டிருப்பாய்ன்னு சொன்னீர். And only you have been stated prayed out and at the time of giving birth you will have a child. எனக்கு குழந்தை இல்லாத பொழுது இருந்த இந்த வேதனை காட்டிலும் வருத்தத்தை காட்டிலும் இப்பொழுது அதிக வருத்தம் உண்டாயிருக்கிறது. And now I have a greater worry than that which I have அந்த the பையன் time மரித்து போனானே. now the boy has been died. இப்ப பாருங்க, அவனுக்கு சொல்லி முடியாத அந்த 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 அம்மா வருத்தம். ஆனால் ஊழியக்காரங்கிட்ட சொல்றாரு, எனக்கு அந்த இது தேவையா? The woman of that sort of worrying state, but to the servant of God he said, நான் உம்மை விடுகிறதில்லை, I will never leave you. இதுக்கு ஒரு பதில் நீ சொல்ல வேணும். And you have to be a response to this. இதுக்கு ஒரு கிரியை நீ செய்ய வேணும். And you have to work for this. அவர் பாருங்க, முதல்ல தன்னுடைய சிஷ்யனை அனுப்பினாரு. And first he sent the servant. அப்புறம் கடைசியில் அவரே வந்தார். At later on he himself came. கவனிங்கள், Listen carefully. அந்த பிள்ளையின் மேலே படுத்து அந்த பிள்ளைக்குள்ளே ஜீவ சுவாசத்தை ஊதி And just he lied upon the child and then brought, உயிரோடு எழுந்திருக்க பண்ணான். and he made the child to arise up. அந்த சகோதரி, அந்த அந்த தாயினுடைய விசுவாசத்தை இங்கே கவனியுங்கள். And just consider the faith of the mother. பிள்ளைக்கு உயிர் போயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுவா அடுத்தது? And if the child died, what we will do next? எல்லா சொந்த பந்தத்துக்கும் உடனே தந்தி அடிச்சிருவோம். And immediately we will just inform to the other relatives. எல்லாம் போன்லயே எல்லாம் பேசுவோம். And everything will be discussed on the அடக்க phone. ஆராதனைக்கு என்னவோ அந்த ஆயத்தம் எல்லாம் பண்ணுவோம். And just you have been preparing for the ஆனா funeral. அந்த அம்மா கட்டிய கணவனிடத்துல கூட சொல்லல. But that woman, she never stated out to her கதவை husband. பூட்டிட்டாங்க. And she locked the door. ஒரு கழுதைய அங்க அந்த காலத்துல வாகனம் அதுதான். கழுதையை ஆயத்தப்படுத்தி ஒரு ஆலயம் அனுப்புங்க. And that's what the mode of transport in those அவங்க days. வீட்டுக்காரர், என்னம்மா இன்னைக்கு வந்து அமாவாசையும் இல்ல பௌர்ணமியும் இல்லையா, இன்னைக்கு எங்க போற? No other any of the superstitious days. அதெல்லாம் சரிதான், அனுப்புங்க. Just you send them. அவர் பாருங்க, ஒரு ஆள் அனுப்புறாரு, கழுதையும் அனுப்புறாரு. And just he made a person to go on. இந்த அம்மா நேரா அந்த ஊழியக்காரனுடைய இடத்துல போய், And this particular woman went to the servant of God. உம்மை நான் விடுகிறது இல்லை, I will never leave you. இதுக்கு எனக்கு பதில் சொல்லும். I need an answer for this. கவனிங்க, அப்படி அவங்களை கொண்டு வந்து அவர் உயிரோடு எழும்ப வைத்தார். And just he made the boy to rise up again.
அப்போ அதுக்கு விசுவாசம் இருந்து பாத்தீங்களா? And even for that she had a belief. அதான் ஸ்திரீகள் தங்கள் சாக கொடுத்தவர்களை விசுவாசத்தினாலே உயிரோடு எழுந்திருக்க பெற்றார்கள். And that the women received their dead raised to life through faith. அடுத்த வரி சொல்லுகிறது, In the next line வேறு சிலர், and the other few members, வேறு சிலர் மேன்மையான உயிர்த்தெழுதலை அடையும்படி விரும்பி விடுதலை பெற சம்மதிக்கவில்லை, வாதிக்கப்பட்டார்கள். And others are tortured, not accepting deliverance that they might obtain a better resurrection. நல்லா கவனிங்க, அதோட அர்த்தம் என்னன்னா, And what does that mean? இப்ப இந்த பையன் உயிரோடு எழுந்தா கூட, and even now the boy rise up again and again he will die, ஆனால் விடுதலை பெற சம்மதிக்கவில்லை. but they are not accepting the deliverance. அவன் உயிர்த்தெழுதலிலே அங்கே பரலோகத்தில் இருப்பான், but he will be residing at the heaven. ஆகையினாலே நான் அதை சந்தோஷமாய் ஒப்பு கொடுக்கிறேன். and therefore I will be with all happily I permit this. இந்த உலகத்தில் உயிரோடு இருக்க வேண்டும் என்கிறதல்ல முக்கியம். and it is not of the necessity to be alive in this world. பரலோகத்திலே இருக்க வேண்டும். and he wants to be at the heaven. இந்த உலகத்தில் இருந்தா மீறி போனா 10-70 வருஷம் தான். and this world just having a 70 years, but there நித்தியமாய் இருப்பானே, and eternally forever you will be there. அதுவும் விசுவாசத்தினாலே தான். and even that also came by faith. கவனிங்க, மரித்து போன பிள்ளை உயிரோடு எழுந்திருக்க பெறுகிறதும் விசுவாசம் தான். and even the dead child have been getting life, that is also a faith. அதை விட மேலான விசுவாசம் எது? and that is more than the greater faith is all about. அவன் நித்தியத்தில் இருக்கட்டும், அதனால விடுதலை பெற சம்மதிக்கவில்லை. and that's why they are not accepting the deliverance. அதுவும் விசுவாசத்தினால தான் ஸ்திரீகள் சாக கொடுத்த தங்களுடையவர்களை உயிரோடு எழுந்திருக்க பெற்றதும் விசுவாசம் தான். and even that's all, even the faith is all about women received their dead raised to life again. சம்மதியாமல் வாதிக்கிறதுக்கு ஒப்பு கொடுத்தார், அதுவும் விசுவாசம் தான். and even they have been tortured not accepting the deliverance, that is also a faith. கவனியுங்கள், listen carefully. இது ரஷ்யாவில் நடந்ததுன்னு நினைக்கிறேன். and I think it was happened at Russia. கிறிஸ்தவர்கள் மிகவும் துன்பப்படுத்தப்பட்டார்கள். and the Christians have been tortured in more number. கண்டால் அவர்களை சிறையில போடுறது, சித்திரவதை பண்றது, கொலை செய்யறதுமே அவர்களுடைய காரியமாக இருந்தது. and the Russians have been started persecuting the Christians and then putting them in the prison. என்ன நடந்தது தெரியுமா? but what has happened? தாய் தகப்பனையும் பிடிச்சு கொலை செய்ய போறாங்க. and they are going to kill or murder the father and mother. எங்கெங்க எல்லாம் கிறிஸ்தவங்க இருக்காங்க சொல்லு. and wherever the Christians are, அங்க ரகசிய கிறிஸ்தவங்க தான் இருந்தாங்க. and they were only secret Christians. அவங்க தங்களை கிறிஸ்தவர்கள் சொல்லிக் கொள்ள முடியாது. and boldly they can't claim they are the Christians. அப்படி இருக்கிறத தாய் தகப்பனை பிடிச்சு கேக்குறாங்க. and just they have been claiming the father and mother raising on. நாங்க சொல்ல முடியாது ன்னு சொல்லிட்டு. and they stated that we don't want, we can't say it. அவங்க சொல்ல மாட்டாங்க. and if you ask them like this, they will not answer it. இவங்க பிள்ளையை பிடிச்சிட்டு வா. just go and get their child. பையனை கொண்டு வந்தாங்க, 12 வயது அவனுக்கு. and they brought the son of age 12. அவனை கேட்டாங்க. and they asked them. அவன் சொல்ல முடியாதுன்றான். and even the boy said I can't say it on. அவனை ரம்பத்துல தலை, அதாவது இப்படி கால் மேல கீழ இருந்து மேல அப்படியே அறுக்குறாங்க. and just axing, slaughtering it for தாய் தகப்பன் கிட்ட கேக்குறாங்க, ஏய் சொல்றியா உன் பையன் இப்படி அறுக்குறதா? and now they have been asking the question to father and mother, are you going to say it or else we going to ask it on? தகப்பனுக்கு அந்த பெத்த பாசம் துடிக்கிறது. and now the father have been very much worried and crying it. சொல்லிறேங்கறான். just leave him, let me answer it. அந்த பையன் சொன்னானா, the boy said, ஜாக்கிரதை, father be careful, நான் சாக போறேன், I am going to die. ஆனால் but still இயேசுவை மறுதலித்த ஒருவனுடைய மகனாக நான் சாக மாட்டேன். but I am not going to die as a man who betrayed Jesus. don't ever say it on. அந்த பிள்ளைக்கு இவ்வளவு விசுவாசம் இருந்தால் நான் எப்படி இருக்க வேணும்? and if that boy had that much of faith, how faithful I must be. மகனே, oh son, நானும் அறுக்கப்பட்டு செத்தாலும் சரி சொல்ல மாட்டேன். and even if I am also axed on, I will never say it on. அந்த உபத்திரவப்படுத்தினவர்களே அவர்களை என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. and even the person who went for persecution, they never know what to மேன்மையை do. புரிந்து கொண்டார்கள். and they understood the greatness of the faith. விசுவாசத்தினாலே சாக கொடுத்தவர்களே உயிரோடு பெற்றார், அது ஒரு விசுவாசம். and even those who have been through the faith received the dead raised back, that's all faith. வாதிக்கப்படுவதற்கு ஒப்பு கொடுத்தார்கள். and even they have been accepting or not accepting even through the thought that that is also faith. கர்த்தர் காணாமல் விட்டு விடுவாரா? will the Lord leave out this sort of faith? இதற்கேற்ற பலனை கொடுக்காமல் விட்டு விடுவாரா? will the God live out without giving any reward? பலன் என்று நினைக்கிறதெல்லாம் இந்த உலகத்தில் நல்லா இருக்கிறதுக்கு என்ன வழி, அதை தான் பலனாக நினைக்கிறோம். and whatever is been blessing in this current world, that's what we are considering as a reward
for us. கர்த்தர் சொல்றது மகிமையிலே நமக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கிற பலன். But the God clearly says we have a reward of the glory. அவர்கள் எப்படிப்பட்ட கிரீடம் சூட்டப்பட்டவர்களாக நிற்பார்கள் என்கிறது உலகத்து மனுஷர் எல்லாருக்கும் முன்பாக நிற்பார்கள் என்கிறது அது போனா தான் தெரியும். And only we can go over there, we can understand what sort of glory the man is going to attain it. ஆமென். Yes my dear. நாம் அதை சரியாய் புரிந்து நம்முடைய விசுவாசத்தை காத்துக்கொள்ள வேண்டும். And we have to understand it correctly and then keep hold on of our faith. முடிக்கிறேன். Let me conclude. தீமோத்தேயு 1:18-19 வாசிப்பீர்களானால், And if you read 1 Timothy chapter 1 and verse 18 and 19. ஊழியக்காரனுக்கு பவுல் எழுதுகிறார். And the Paul writes unto the Timothy the servant of God. வாசிங்க. 1 தீமோத்தேயு 1:18-19. குமாரனாகிய தீமோத்தேயுவே உன்னை குறித்தும் முன் உண்டான தீர்க்க தரிசனங்களின்படியே நீ அவைகளை முன்னிட்டு நல்ல போராட்டம் பண்ணும்படி இந்த கட்டளையை நான் உனக்கு ஒப்புக் கொடுக்கிறேன். நீ விசுவாசமும் நல் மனசாட்சியும் உடையவனாயிரு. இந்த நல் மனசாட்சியை சிலர் தள்ளிவிட்டு விசுவாசமாகிய கப்பலை சேதப்படுத்தினார்கள். இமனேயும் அலெக்சாந்தரும் அப்படிப்பட்டவர்கள். என்ன சொல்லுகிறார்? தீமோத்தேயுவே, நீ விசுவாசமும் நல் மனசாட்சி உடையவனாயிரு. Oh Timothy, son, just having a holding faith and of a good conscience. நீ விசுவாசம் மட்டுமல்ல, and not only holding a faith, நல் மனசாட்சி உடையவனாயும் இருக்க வேண்டும். and even you have to be of a good conscience. சிலர் இந்த நல் மனசாட்சியை தள்ளிவிட்டு, but some have been put away this concerning, தங்கள் விசுவாச கப்பலை சேதப்படுத்தினார்கள். and they made faith have made a shipwreck. உங்களுக்கு கொஞ்சம் புரியுற மாதிரி சொல்றேன். And for your understanding I'll say it. ஒரு கப்பல்ல அடியில ஒரு ஓட்டை வந்துருச்சு. And there is a hole under the ship. கப்பல் இருக்கவங்க என்ன பண்ணுவாங்க சொல்லுங்க? And what the person of the ship will do? கப்பலுக்குள்ள தண்ணி வருதே. Oh, now the water has been leaking out in the ship. விட்டா என்ன ஆகும்? கப்பல்ல தண்ணி வந்துட்டதுனா, and if the water enters the ship, what will happen? Now the water will float and drown down. Therefore what they will do, அநேகர் பண்றது என்னன்னா, but what many will do it on, தண்ணி இறச்சறச்சு வெளிய ஊத்துறாங்க. and they will keep the water and then pour it down. அப்பா கொஞ்ச நேரம் வெளிய தண்ணி இறக்குறாரு. And the father sometimes he will be just dragged out of தண்ணி இறக்குறாங்க. and the mother just taking out the தண்ணி இறக்குறான். and the brother have been just dropping down தண்ணி இறக்குறாங்க. and the sister just pouring out the water. கொண்டே இருக்குறாங்க. They'll keep on pouring out the water. கவனிங்க. But listen, நல் மனசாட்சி உடையவன், and having a person having a good conscience, அடைத்து விட்டானா, and if he just hold on the whole, பிரயாசம் குறைவு. and the working of the faith work is பொத்தலை அடைக்கிற காரியத்தை செய்ய தெரியவில்லை. Today many people not aware of just holding out. உள்ள வருது, தண்ணி எல்லாம் வெளிய எடுத்து ஊத்திட்டே இருக்காங்க. The water have been leaking on, they have been keep on pouring out the water. வாழ்நாள் முழுவதும் உள்ள வர்ற தண்ணி எடுத்து ஊத்திட்டு இருக்காங்க. And throughout their lifetime they have been pouring out the water. பிரச்சனைகளே சால்வ் பண்றதுக்கு என்ன முயற்சி அதையே செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். And what the just have been facing out what the solving of the problems. காரணம் என்னவோ அதை பிளக் பண்ணுகிறதுக்கு, அதை அடைக்கிறதுக்கு தெரியவில்லை. And they were aware of it just how to hold on the problems. அதான் அவர் நல் மனசாட்சி என்ன பண்ணிட்டாங்க? Shipwreck. என்ன பண்ணிட்டாங்க? Put away. தங்கள் தள்ளிவிட்டு. மா இந்த நல் மனசாட்சியை சிலர் தள்ளிவிட்டு விசுவாசமாகிய கப்பலை சேதப்படுத்தினார்கள். They have some having put away concerning faith have made shipwreck. அப்ப நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்னு நீங்க யோசிச்சுக்கொள்ளுங்க. Just think about it, what we have to do next. சில பேருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தைரியம். For few they have courage in their heart. ஏன் மனசாட்சி பிரகாரம் நான் அப்படி எல்லாம் பண்றது இல்ல பிரதர். And on my own conscience I am not doing it so. நல்லா சொல்றத கவனிங்க. Just listen carefully. மனசாட்சி சத்தியத்தை போதிக்கிறது இல்லை. And the good conscience will never teach the truth. மனசாட்சியின்படி நடந்தாலும் நீங்க பரலோகம் போக முடியாது. And even if you walk according to your good conscience you will never ascend up to the heaven. மறுபடியும் சொல்றேன், என்ன தப்பா புரிஞ்சு கொள்ளாதீங்க. And don't misunderstand me. ஒரு மனிதன் தன்னுடைய மனசாட்சியின்படி நடந்தால் பரலோகம் போக முடியாது. If one particular man just walk according to his own conscience he'll never ascend up to the heaven. கவனிங்க, அப்படி பரலோகம் போறதுக்கு என்ன வழி ஆண்டவர் வச்சிருக்காரு? ஆண்டவரை நம்புகிறவங்க பரலோகம் போக முடியாதா என்று ஒரு கேள்வி கேட்பீங்க. And that means you'll raise a question, if you put our faith on the God will not possible to go to the heaven. நான் சொல்றதை கவனியுங்க. Just listen carefully. மனசாட்சி சத்தியத்தை நமக்கு போதிக்கிறது இல்லை. And the conscience will never teach the truth. ஆனால் சத்தியம் அறிந்தவர்கள், but those who understand the truth, சத்தியத்திலே
நம்முடைய மனச்சாட்சியை கூர்மைப்படுத்தி வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். And through the truth they have to sharpen our conscience. உங்களுக்கு இன்னும் புரியுற மாதிரி சொல்றேன். For your understanding, let me say it. நம்ம நாட்டுல In our own country, ஒரு சட்டம் இல்ல, சட்டமும் இருக்கலாம் வச்சுக்கலாம், அதாவது பண்பாடு இருந்தது. என்னன்னா, and there was a customary deed which has been in our கணவன் nation. இறந்து போனால் மனைவி உடன்கட்டை ஏற வேண்டும். And if the husband has died, even the wife have to, along with the husband, have to bury down. நம்ம நாட்டில் நடந்தது தான் சொல்றேன். And just I'm stating out what has happened in our nation. இது எந்த பெண்ணாவதோ மனச்சாட்சி பிரகாரம் நான் என் கணவன் போன இடத்துக்கே போறேன்னு தீ குளிக்க வருவாளா? Will any of the women will be consciously said, let me also go along with my husband? புடிச்சு கொண்டு போய் சிதையில போட்டுருக்காங்க. And that sort of thing, many women have been dragged to their own sort of things. இந்த வேதாகமத்தை விசுவாசிக்கிற பிரிட்டிஷ்காரன் வந்தான். And the Britishers who just believe on the scripture have come. இது பட்டவத்திரமான கொலை. And this is literally stating out the murder. இதை நாங்கள் அனுமதிக்க முடியாது. We will not permit this sort of thing. நீங்க அப்படி எல்லாம் சொல்ல கூடாது. And you should not say like this. இது எங்களுடைய கஷ்டம், எங்களுடைய பாரம்பரிய வழக்கம். And these are our called traditional things. கணவன் எங்க போறாரோ அங்க போய் மறுமையிலும் கூட கணவன் போன இடத்துல போய் சேவை செய்யணுமா, கணவனுக்கு மனைவி சேவை செய்யணுமா. And wherever the husband goes on, the wife have to follow him and be a servant. அவளும் போக வேண்டும். And along with us, the husband died, she and the wife have to follow after the death. இவங்களுடைய கருத்து நல்லது போல தோன்றலாம். And though the opinion seems to be good, பெண்ணுடைய ஆத்மாவுக்கு அவர்கள் எந்த உத்தரவாதம் கொடுக்க முடியும்? but the soul of the women, what sort of authority they can provide? அவர் சிவலோகம் போறாரு அந்த லோகம் போறாருன்னு சொல்லிக்கலாம். We can state out he goes to the another world. பரலோகம் போறாரா? Whether he goes to the heaven. பரலோகமே போறதுன்னா கூட இவங்க கூட போறதுக்கு விருப்பப்படுவாங்களா? Whether the women will like or interest on showing even the husband goes out to heaven. முடிந்தது, அவருக்கு கதை முடிச்சது. And the husband's end lifespan has get இவங்களுக்கு over. இன்னும் வயது இருக்கிறது, இவர்கள் இன்னும் வாழ வேண்டியவர்கள். But the women, she has enough of life pending to live இவர்களை on. பிடித்து அக்கினியில போட்டு சாகடிக்க முடியுமா? Whether it is possible to put her down in the fire furnace and kill her. பிரிட்டிஷார் சொன்னாங்க, The Britishers said, உங்க மனச்சாட்சி அப்படி சொல்லலாம். and your conscience can say like எங்க that. மனச்சாட்சி அதை அலோ பண்ண மாட்டேங்குது. But our conscience will never permit like that. ஆகையால நாங்கள் இதை அனுமதிக்க மாட்டோம் சட்டம் போட்டு தடுத்தார்கள். And therefore they made a law, they made an amendment of law, and then they have been hesitated this. உங்களுக்கு புரியுதான்னு தெரியல, ஆனா never- புரியும் நான் நம்புகிறேன். And I believe you will understand this. அப்ப கவனிங்க, மனச்சாட்சி சத்தியத்தை போதிக்கிறது இல்லை. And the conscience will never teach the truth. அது நம்முடைய பழக்க வழக்கங்களை அனுசரிக்கிறதுக்கு தூண்டி விடுகிறது, அவ்வளவுதான். And just it has been stirring up our daily activities. எதை நாம சரி என்று ஒத்துக்கொண்டிருக்கிறோமோ And what we have been accepting, it is a அதிலே truth. தவறுகிற பொழுது பட்டு 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 பட்டுன்னு அடிக்கும். And what we have been diverting from it, that's how we will feel guilty within us. உங்களுக்கு இப்ப புரியும் நினைக்கிறேன். And now I believe you will understand this. ஆனால் சத்தியத்தை அது சொல்லுகிறது இல்லை. But the truth will never teach நீங்க like எதை this. சரி என்று ஒத்துக்கொண்டிருக்கிறீர்களோ And what you are accepting, that அந்த is the truth. ஒத்துக்கொண்ட காரியத்திலே நீங்கள் தவறுகிற பொழுதுதான் அது நம்மோடு பேசுகிறது போல இருக்கும். But you have been diverting from the what you have been accepting thing, then only it seems அதுல like it speaks சேர்ந்ததுதான் with us. இதுவும். And it mingle one among this. பிரிட்டிஷார் சொன்னாங்க, And the Britishers said, இல்லை இதை அனுமதிக்க முடியாது. we will not permit this. இன்னொன்னு கூட சொல்லட்டுமா? And another thing, வட இந்தியாவிலே in the North இப்போ India, கூட இவருக்கு தெரியும் நான் நினைக்கிறேன், ஒரு வீட்டில் 5 அண்ணன் தம்பி இருந்தா, in one particular house, if there was 5 brothers, பேருக்கு ஒருத்தி தான் மனைவி. for the 5 brothers, only one is a wife, one woman. கேளுங்க, 5 பேருக்கு, அதாவது அண்ணனுக்கு அடுத்து அது இது சில பேர்த்துக்கு திங்கக்கிழமை ஒருத்தனுக்கு மனைவி, செவ்வாய்க்கிழமை ஒருத்தனுக்கு மனைவி, புதன்கிழமை ஒருத்தனுக்கு, இப்படி நடக்குது. And this is how the literal things has been happening in our own மூத்தவர் nation. மரித்து போனா இளையவருக்கு இப்போ மனைவியா இருக்கு, அந்த மாதிரி நடக்குது. If the first eldest brother have died, இதிலே the second தவறுனா one. அது எங்களுக்கு மனச்சாட்சிக்கு இடையூறா இருக்குதுங்க. And if you diverting from us, it has been feel guilty with us. மனச்சாட்சி சத்தியத்தை சொல்லவில்லை. But the conscience did not teach the truth. அவங்களுடைய பழக்கத்திலே கரெக்டா இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறது. But the conscience teaching, we have to be right in our own tradition. அவர்கள் வழி வழியாய் பின்பற்றி வந்திருக்கிற பழக்கம், அதுக்கு நல்லதோ கெட்டதோ அதையே நீ செய் என்கிறதுல தான் தவறாமல்னு சொல்லுகிறது. And the conscience is all about just follow up our footsteps, what our tradition teaches, whether it is a good or bad. அப்ப நீங்க யோசித்துக் கொள்ளுங்கள், Just think about it. ஏன் கிறிஸ்தவம் அகில உலகத்திலும் வேரூன்ற முடிகிறது என்று சொன்னால், And the purpose, the reason why the Christianity can root it down upon the world. உலகத்துடைய நீதிக்கும் தேவனுடைய நீதிக்கும்
அதாவது வேறுபாடு நிறைய இருக்கிறது. And there are many contradictions between the worldly righteousness and then the spiritual righteousness. அதைத்தான் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். And that's what we have to understand this. அன்பானவர்களே, My dear beloved, வட இந்தியாவுக்கு போனா இன்னும் நிறைய காரியங்கள் எல்லாம் இருக்குது, அதெல்லாம் சொல்றதுக்கு இல்லை. and if you move to the North India, there are many things to state on. அதை சொல்றதுக்கு இல்லைன்னு சொல்லிட்டேன், இருந்தாலும் சொல்லக்கூடிய சிலது சொல்றேன். And let me state that whatever need of to say it on. நம்ம போனா நம்ம கால்களை எல்லாம் கழுவுவாங்க. And if you go over there, they'll wash our ஒரு feet. தட்டுல தண்ணி கொண்டு வந்து வச்சு கால்களை எல்லாம் கழுவுவாங்க. They'll bring a water on the plate and they'll wash our feet. நமக்கு மாலை ஒண்ண போடுவாங்க. And intentionally they will have a கழுத்து மேல தூக்கிட்டு நம்மளே ஊர்வலமா தூக்கிட்டு போவாங்க. And they'll be carry upon our shoulders and then they'll walk it on. பட்ட பாடெல்லாம் எங்க போய் சொல்றது? And where we'll go and state it at all the sufferings we have made it on. என்னன்னா நாம் அதை அப்படி பண்ணலைன்னு சொல்லிச்சுன்னா அவங்களுக்கு மதிப்பு, அது அவங்க வந்து எங்களை நீங்கள் மதிக்கலை, எங்களை ஏற்றுக்கொள்ள அப்படின்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க. And it seems like if we are not allowing them to do it on, it seems like they are not, we are not obeying them. கொண்டு வந்து நம்முடைய கால் வச்சு அதெல்லாம் கழுவுறாங்க. And they are bringing out the water in the plates and then they are washing our feet. எங்களுக்கு ஊருக்கு புதுசா ஒருத்தர் வந்தா நாங்க இது செய்யறது வழக்கம், அதான் அவங்களை கனப்படுத்துறது. And if any new person has entered our city or place, this is how our customary deed by washing their feet. எங்க போய் சொல்ல? Where we'll go and stay சரி, on. இன்னும் கொஞ்சம் விகரம் என்ன சொல்றது, இல்லை விகர்சனமா இல்லை விகற்பமான காரியங்கள் எல்லாம் இருக்குது, அதை சொல்றதுக்கு எனக்கு மனதில்லை. There are many strange things to be stated on. ஆனால் நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். But still you have to understand this. எப்படிப்பட்ட காரியத்திலிருந்து, அதாவது தென்னிந்தியாவில் இருக்கிற பாக்கியவான்கள் சொல்லணும். And we are saying in the South India are very much blessed. எந்த இடத்திலும் இல்லாத அளவுக்கு நாம் எல்லாம் ஸ்லாக்கியம் பெற்றவர்கள். And we are all very much privileged. உண்மை சொன்னா நாம நாகரிகம் பெற்றவர்கள். And truly we are civilized. சுத்த மனசாட்சியை பற்றி கொண்டிருக்கிறவர்கள். And just we are holding a good conscience. ஒரு காலத்திலே நமக்கு கூட இல்ல, இங்கேயும் ஏகப்பட்ட ஜாதிகள் இருந்தது. And once upon a time even here there was not such sort of things. ஐயோ, அந்த காரியங்கள் எல்லாம் நம்ம சொன்னா அது விடியாது. And even if you are stating it, you will never get a time to explain that sort of thing. But one thing you understand, இந்த சத்தியம் வந்ததுக்கு பிற்பாடு, and after we received the truth in our hand, ஜாதியும் இல்லை, there is no caste, பாரம்பரிய செயல்பாடுகளும் இல்லை, and there is no traditional things, பரம்பரையா பின்பற்றி கொண்டு வந்ததான காரியங்கள் எல்லாம் மாற்றப்பட்டது. and all the traditional customary deeds have been changed. பகுத்தறிவுக்கு ஒத்ததும், and whatever been of the rationalist, பரிசுத்த ஆவியானவர் அங்கீகரிக்கிறதுமான காரியங்களையே செய்யும்படிக்கு, and just to do it what the spiritual or the Holy Spirit have been leading us to do it on, கற்பிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். and we have been taught. ஆகையினால் அன்பானவர்களே, Therefore my dear beloved, கவனியுங்கள், நாம் நீங்கள் கேட்கிற இந்த சத்தியத்தின் பிரகாரம், and just the truth which you have been hearing it on, வலதுபுறம் இடதுபுறம் விலகாதபடி காத்துக்கொள்ள நீங்கள் ஜாக்கிரதையாயிருங்கள். and we have to be very much cautious not to diverting away from right hand or left hand. ஒரே ஒரு வசனத்தை வாசித்து முடித்து விடலாம். Just read out one scripture verse and then we'll end up. அப்போஸ்தலர் 24ஆம் அதிகாரம் and Acts chapter 24 15 16 வாசிப்போமானால், and if you read verses 15 and 16, உலகத்திலே நீதிமான்களும் அநீதிமான்களுமாகிய மரித்தோர் உயிர்த்தெழுந்திருப்பது, அவன் நீதிமானாக இருந்தாலும் மரிக்கத்தான் வேணும், அநீதிமானாக இருந்தாலும் மரிக்கத்தான் வேணும். அப்படி நீதிமான்களும் அநீதிமான்களும் மரித்தோர் உயிர்த்தெழுந்திருப்பது, யாராயிருந்தாலும் மரித்தோர் உயிரோடு எழுந்திருப்பது உண்மை என்று உண்டு என்று தேவனிடத்தில் நம்பிக்கை கொண்டிருந்தது போல நானும் நம்பிக்கை கொண்டிருக்கிறேன். அந்த நம்பிக்கையினாலே நான் தேவனுக்கும் மனுஷருக்கும் முன்பாக எப்பொழுதும் குற்றமற்ற மனச்சாட்சி உடையவனாயிருக்க பிரயாசப்படுகிறேன். Acts chapter 24 verse 15 and 16, and have hope toward God, which they themselves also allow, that there shall be a resurrection of the dead, both of the just and unjust. Verse 16, and herein do I exercise myself, to have always a conscience void of offense toward God and toward men. ஆமர்மையாவளே, yes my dear, அப்போ மரித்தோர் உயிரோடு எழுந்திருக்கிறது உண்டென்று பவுல் சரி மற்றவர்களும் சரி பிரசங்கித்தது போல, and just like what the Paul and the others have preached, வேதாகமம் சொல்லுகிறது போல, and that's what the scripture clearly says, இயேசு மரித்து உயிர்த்தெழுந்து
கவனிங்கள், பரலோகம் சென்றது போல And just like how Jesus died and resurrected and then raised up to the dead, அவர் நமக்கு வாக்குத்தத்தம் பண்ணி இருக்கிறது போல, and just like how he has been promised, மரித்தோர் உயிரோடு எழுந்திருக்கிறது உண்டு. and the resurrection has been truly அது happening உண்டாய் on, இருக்கிறபடினாலே and because it has been happening on, நாம் நியாயத்தீர்ப்பு என்கிற ஒன்றும் உண்டு என்று நம்பியே ஆக வேண்டும். and we have to believe there is a judgment to be taken place. ஆகையினாலே நாம் சுத்த மனச்சாட்சியோடு கூட நாம் அந்த மனச்சாட்சிக்கு கீழ்ப்படிந்தே ஆக வேண்டும். And therefore we have to permit or obey ourselves to the conscience. அந்த நம்பிக்கையோடு தான் And with all that hope, இந்த உலகத்திலே நாம் ஜீவனம் பண்ணுகிறோம். and we have been residing in this earth. கர்த்தர் தாமே ஆரவாரத்தோடும் பிரதான தூதரின் சத்தத்தோடும் தேவ எக்காலத்தோடு வானத்திலிருந்து இறங்கி வருவார். And Jesus will be descend up with all sort of trumpet and blowing of the earth. கர்த்தருக்குள் வாழ்ந்து கர்த்தருக்குள் மரித்தவர்கள் முதலாவது உயிரோடு எழுந்திருப்பார்கள். And those who have been lived and then died in the Christ will rise up again at the first. பின்பு உயிரோடு இருக்கிற நாமும் And later we will also be alive அவர்களோடே கூட along with them, ஆகாயத்திலே எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு and will be ascended up to the heaven, இவ்விதமாய் கர்த்தருடனே கூட இருப்போம். and this how will be with the God. இதாங்க கிறிஸ்தவ நம்பிக்கை. And this is the hope of the இது Christianity, கிறிஸ்தவர்களுக்கு மட்டுமில்ல, and not only to the Christians, இன்னும் ஒப்புக்கொள்ளாத மற்றவர்களுக்கு சேர்த்துத்தான் and சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. even to the Gentiles it has been stated on. மரித்தோர் உயிரோடு எழுந்திருக்கிறது உண்டு. And the dead man have been resurrected again is a thing அதுல happened. வேறுபாடு இருக்கிறது. And there is one differentiate. கர்த்தரை ஏற்றுக்கொண்டு கர்த்தருடைய ஆவியினாலே நிரப்பப்பட்டு இந்த உலகத்துல வாழ்ந்தவர்கள், And those who accepted the Christ and been lived the life for the Christ, மரித்தாலும் முதலாவது உயிர்த்தெழுதலிலே பங்கு பெறுவார்கள். and if they have died at the first resurrection they will rise up again. ஆண்டவர் வரும் பொழுது When Jesus comes, இவர்கள் முதலாவது உயிரோடு and எழுந்திருப்பார்கள். these are the people who rise up again at the first. நல்லா கவனிங்க. And listen நாம carefully. ஏன் பெட்டி செய்து அடக்கம் பண்ணுகிறோம்? And what is the purpose to have a coffin அந்த and die? நம்பிக்கை இருக்கிறபடினாலே. And because we have that sort of hope. அந்த நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள் சுட்டெரித்து விட்டு போறாங்க, ஏதோ செய்றாங்க. And those who don't have the hope, they bury themselves. அறிஞர் அண்ணாதுரை அவர்கள் Anna, ஒரு காலத்துல கடவுள் இல்லைன்னு சொன்னவங்க. once he had been stated there was no God. கருணாநிதி அவர்களும் சரிதான். Even the political leader of Karnanidhi also ஆனா stated like that. கவனியுங்கள். Listen carefully. ஆழமா விசாரித்து பார்த்தால் If you just ponder about deeply, இன்றைக்கு இங்க மக்கள் சொல்லிக் கொள்கிறது போல கடவுள் இல்லைன்னு சொன்னோம். and you have been stated that here what the people are stating, it seems like there is no God. இப்போ அவங்க என்ன உயில் எழுதி வச்சிருந்தார் தெரியுமா? But what they have been written it as the எனக்கு way, மறுமையை பற்றிய நம்பிக்கை இருக்கிறபடினாலே, because I have a belief of the other world, என் சரீரத்தை சுட்டெரிக்காமல் and not to die of bury of my அதை own ஒரு body, பெட்டியிலே வைத்து அடக்கம் பண்ணவும், and just keep it my body in the coffin and then bury it on, எனக்கு மறுமையை பற்றி நம்பிக்கை இருக்கிறது. because I have a hope about the other world. அப்படி உயில் எழுதி வச்சதனாலே, Because they have written a will like that, வேண்டுமானால் அவருக்கு சந்தன பெட்டி ஒன்றை செய்து அதிலே அவரை வைத்து அடக்கம் பண்ணி இருக்கிறார்கள் மெரினா பீச்ல. and they have been buried him at the Marina Beach having a sandal coffin, எதையும் தாங்கும் இதயம் இங்கே உறங்குகிறதுன்னு எழுதியும் வச்சிருக்காங்க. and they have been written it out just whatever the person have been hold on. தான் சொல்றேன். And because I went and visited it, நீங்களும் I'm போய் பார்த்து வாங்க. stating, just go and just visit there. அப்போ கவனிங்க, Listen carefully. அவர் ஒரு அறிஞர். And he was a poet, அவர் அரசியல் இருந்ததனால அதை வெளிப்படையா சொல்ல முடியல. and because he was the political line, he can't state அப்படி out வெளிப்படையா plainly. சொன்னா அவர் இயேசு கிறிஸ்துவை அவர் ஏற்றுக்கொண்டவராக காட்டித்தான் ஆக வேணும். And therefore if you've been stated out openly, you have to proclaim அப்படி himself that சொன்னால் he has been accepted Christ. இவர்கள் அரசியல்வாதிகள் இல்லை, இவர்கள் மதவாதிகளாக சொல்லி விடுவார்கள் என்கிற காரணத்தினால அவர்கள் அதை காட்டிக்கொள்ளவில்லை. And therefore he never revealed out because he can't state himself as a politician, just he became himself the எப்படி religious ஒன்று person. நிச்சயமாய் தெரிகிறது. But one thing is surely true இப்போ about it. வாசித்து போல சிறியோர் பெரியோர் எல்லாரும் ஒரு நாளிலே நியாயாசனத்தில் ஆண்டவருடைய நியாயாசனத்துக்கு முன்பாக நிற்க வேண்டும். And one day we everyone, the younger and the elder, have to stand before the judgment day. பிற்பாடு ஒரு வாழ்க்கை உண்டு. And after death there is a life. யோக்கியமாய் ஜீவித்து கர்த்தரை தேடி கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாய் வாழ்ந்தால் மோட்சம் உண்டு. And if we have a good conscience and lived a righteous life, we have a heaven. அவரை அறியாதபடிக்கு நம்மை அபாத்திரராக்கி கொண்டால் நரகம் தான் உண்டு. And even if you don't have a life of lived a life of wicked, that we have a hell at அன்பானவர்களே, my dear beloved, இவர் என்ன மோட்சம் நரகம் போய் பார்த்துட்டா வந்தாரு. whether the pastor have been went and visited the hell and the heaven, பார்த்துட்டு வந்தவங்க சொல்றதே நம்பலைன்னா, and if the person who went and visited, if you are not believing it போய் on, பார்த்துட்டு வரலாம். just you also go and visit it. பார்த்துட்டு வர முடியாதே. But we can't again return it back, மனம் திரும்ப முடியாதே. and again we can't repent. ஆகையினாலே நாம் ஜாக்கிரதையாய் இருந்து இப்பொழுதே நமக்கு கிடைத்த இந்த நல்ல நாளிலாயிலும்
நமது சமாதானத்துக்கு ஏற்ற நம்முடைய நித்திய ஜீவனுக்கு ஏற்றகளை அறிந்திருந்தால் நலமாயிருக்கும். And therefore just in the present day which you have received it, let us all know about what is the truth and repent ourselves, and then கர்த்தர் தாமே நமக்கு உதவி செய்வாராக. may the Lord help us. சற்று நேரம் காலதாமதமானாலும் And though it has been delayed, நீங்கள் நல்ல ஒரு சத்தியத்தை கேட்டிருக்கிறீர்கள். and you understand heard a good message, ஆழமாய் பதித்துக் கொள்ளுங்கள். and just put it in your heart deeply. நாம் தந்திரமான கட்டுக்கதைகளை பின்பற்றுவதாய் அல்ல, and not to following the deceiving அவருடைய fictions, மகத்துவங்களை கண்ணார கண்டவர்கள் போதித்தபடியே, and because you have been எழுதி வைத்திருக்கிறபடியே, and it has been literally நமக்கும் written, இன்றைக்கு அனுபவம் ஆகிக் கொண்டிருக்கிறபடியே, and because we are also experiencing நாம் it currently, சத்தியத்தை விசுவாசிக்கிறோம். and we have been putting a bay for அந்த it, சத்தியம் நம்மை விடுதலை ஆக்கும். and that truth will make us to அந்த live, சத்தியம் நம்மை நித்தியத்திலே கொண்டு போய் and சேர்க்கும். that truth will be make us to stay at மோட்சானந்த the பாக்கியத்திலே மகிழ்ச்சியோடு இருக்க பண்ணும். and that truth will be make us to be rejoice at the தேவனோடு heaven, கூட என்றென்றைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஸ்லாக்கியத்தை நமக்கு தந்தரலும். and that truth will be give us the privilege to be always with the கர்த்தர் இந்த God, வார்த்தைகளை கேட்கிற அத்தனை பேர்களையும் அதற்கு ஆயத்தப்படுத்துவாராக. and therefore the God himself will prepare everyone whoever hears